पदिगं हवामहे कविं कवीना उपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीतसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। We are waiting for the chief guest to arrive. Today's event is planned by Jnanambika Research Foundation for Vedic Living. Basically, it has got two parts. Before I start giving the details, let me first go to welcoming the guests on the dais. Let me please welcome our chief guest, C.H. Ganesh, President of Kerala Brahmana Sabha, State President. Thank you. The other people who have come from the Brahmana Sabha organizers and Vanita committee people, the Brahmacharis who are here, their parents, the other distinguished people who are here, I welcome everybody for this function. Okay? Thank you so much. To talk about the event, there are two events consecutively being planned here. The first one being the distribution of a book called Nityanigam, Part 1. That's been written by H. Girish Kumar, who's the managing trustee of the foundation. We have decided this book to be distributed for around 100 brahmacharis today. Whosoever is coming will be given this free of cost. The book actually deals with a lot of rituals, how to be taken care for Sandhya Vandanam and connected things. He has done a lot of research and authenticated this by giving small way in which they can pick it up. It is given in Sanskrit as well as in English. And the book has been released last year in our Satandika Homam function, which was held in the Bhajanapura Palace. It was so lucky that we got the Amukham for the book from both the Acharyas, which is Sringeri as well as Kanchi Acharyas. They have blessed and given the Amukham. Plus also his own Guru, Sri Mahamahapadhyaya Brahmashri Shastrigal has also given the Amukham letter for this book. I'm sure this is a book which is going to be connecting the younger generation towards the use of Shastras and how we take the walk toward the traditional way of living into this world. It's a great job what he's done. This is also in connection with the foundation has decided to do this event especially also as a celebration of the 93rd birthday of Shastrigal, plus his wife who just had a Sadabhishekam, Srimati Sharada. So this is also a connection with that we would want to get all the brahmacharis a free copy of this book. Going to the second part of the program, that's again another course what the foundation is planning to do in connection with Agama Shastra, Vedas as well as, so this is going to be a deliberation with the invited guests here, and that will happen in the second part of the program. Before I conclude this, I also want to share my own personal experience being a student of Vedic Living Foundation. I have also learned Devi Mahatmya from him. It's been an excellent journey for me, and I would say we have been, I think this is the fourth or fifth group who is learning online from him. I think I was in the 2023-24 batch, and around 300 to 400 students have learned this from him. We are currently learning Devi Bhagavatam from him, and the special Chandiya Homam what he does every year at the Bhajanapura Palace, where we get a chance to chant, is something which is, we feel so very happy and satisfied. I would say
There are a lot of people who have bought this book online. This is available as a booking through the Vedic Living site. And I would say this is one should have this one copy in every home. It is going to be definitely a referral. And I would say the coming Chandigarh Homam is planned on the 13th, 14th and 15th of November, the same place, Bhajanapura Palace. This year, it's going to be a Sahasra Chandigarh Homam where all of us are, chanting for last 8 to 9 months, Devi Mahatma Parayanam, and I think we have crossed 980 plus chanting as of now, and we're going to be closing it and crossing 1,000 in the coming week or so. And many are participating from outside the country for this, as well as within the country for this Chandigarh Homam. And I think it is an opportunity for all of us to join part of this and, share our, we join him to support him for this endeavor to take this spiritual, journey further. I would also like to just add, Sri Mahadevan is here, welcoming him for this program. He is the president of the Karamana Upasabha. Sri Shivaramishra sir, the CA, eminent CA and auditor of the foundation. And welcome sir. And I'm really welcoming everybody else whom I have listed out. Please warm welcome for this program. Thank you so much. Sri Gurubhyo Namaha. The Jnanambika Trustodu starting ilirunde spirit behind the institution nu solluva. Adu mari chartered accountant Ramakrishnan sir nama Babu Nadu brother இந்த இது தொடங்கிறதுக்கும் நமக்கு சதசண்டிகா ஹோமம் அது மாதிரி பல ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அவரோட கைடன்ஸ் தொடக்கத்திலிருந்தே இருந்தது. அவரோட வியோகம் நினச்சிருக்காத சமயத்தில் அவரோட வியோகமாகி போயிடுத்து. அவரோட ஆத்மாவுக்கு சத்கதி கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி ஒரு நிமிஷம் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு அது மாதிரி அவரோட இன்னைக்கு அவரோட மாசியம் மந்த்லி ஸ்ராத்தம் இன்னைக்கு நடக்கிறது. அதுவும் கூட சேர்ந்தபடி வந்திருக்கு. ஒரு நிமிஷம் அவருக்கு வேண்டி நம்ம பிரார்த்திச்சுட்டு நம்ம இது கண்டினியூ பண்ணலாம். சாந்தி சாந்தி சாந்தி. அடுத்ததாக நம்ம ஞானாம்பிகா ட்ரஸ்ட்டை பற்றி நம்ம வைத்தியநாத் சார் ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுவார். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். வேதியில் அமர்ந்திருக்கும் நம்ம ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் ஸ்ரீ கணேசன், ஸ்ரீ கிரீஷ் குமார் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி, ஸ்ரீ சங்கரநாராயணன் ட்ரஸ்டி, எல்லாருக்கும் வந்திருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வினீதமான நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஞானாம்பிகா ட்ரஸ்ட்டு 2020 ஒரு குரு சிஷ்ய பந்தத்திலேருந்து உருவான ஒரு காரியம். அதாவது நம்ம கிரீஷ்குமார் சேஷாத்ரி சாஸ்திரிகள், பிரம்மஸ்ரீ சேஷாத்ரி சாஸ்திரிகளோட அருமை சிஷ்யனாக ரொம்ப ரொம்ப பெட்டாக வச்சுருந்த ஒரு சிஷ்யனாக ஒரு 5-6 வருஷம் அவர் அங்கேயே போயிருந்து அபராணக்கரிகளும் அது மாதிரி உள்ள பிரயோக ரீதிகளும் தர்மசாஸ்திரத்தை பற்றியுள்ள கூடுதலான ஒரு பரிஜானமும் எல்லாம் ஒரு 4-5 வருஷம் அங்கே போயிருந்து எர்ணாகுளத்தில் போயிருந்து காலடியிலேக்க அவர் இருந்தார். அங்கிருந்து அவர் ரொம்ப அதில் அபியாசம் பண்ணி இங்கே வந்து அவரோட ஒரு நிர்தேச பிரகாரம், அவரோட ஆதேச குருவோட தான் குருவோட ஒரு ஆதேச பிரகாரமாக்கும் இதை நம்ம ஞானாம்பிகா ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்தது. அதுலேயும் ஒரு குரு சிஷ்ய பந்தம் இருக்குது. ஞானாம்பிகான்னுள்ள பேரே அவருக்கு அவரோட குருமாதா அவரோட பேராகும். ஸ்ரீவித்யா உபதேசம் அவருக்கு கொடுத்து அதை பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கும் அவருக்கு பூர்ணமான ஒரு அனுகிரகம் கொடுத்து அவர் அதை ரொம்ப நல்லா கடைபிடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கார்.
அதுக்கு மேலே என்னன்னா நம்ம ஞானாம்பிகாவோட ஆரம்பமே எனக்கு இந்த ஆரம்பத்தில் நான் இருக்கேன்னு இல்லை, அவர் கூடயே ஒரு ஒத்தாசையாக பண்ணிட்டு முதல்லேருந்தே நான் இருக்கேன். அதனால் ஆரம்பித்தது தெய்வ மகாத்மியம் கிளாஸோடு. அந்த ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ், அவரோட ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே அட்டென்ட் பண்ணுறதோட சௌபாகியம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. அதோடு கூட சேர்ந்து இதை இந்த ஒரு ஆசயம் வந்தப்போ തന്നെ நாங்கள் வேற கிளாஸ் ஆரம்பித்தோம். இங்கே ഒരു ആക്ച്വലി ഇங்கே நம்ம ஒரு வேத பாடசாலை ஆரம்பிக்கணும்னு ஐடியாவில் ஒரு வீடெல்லாம் எடுத்து வாத்தியாரை கொண்டு வச்சுட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச நாளைக்கு. அதோடு கூட ஒரு கோஷாலை கௌ சம்ரட்சணம் வச்சுருந்தோம். அதுக்கு வேண்டியுள்ள முயற்சி எடுத்தோம். டெஃபினட்டாக கோஷாலை நல்ல சக்ஸஸாக வந்தது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே கண்டினியூ பண்ண முடியாதனால அந்த கோகளை சம்ரட்சணம் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்குள்ள திரவியங்கள் கொடுக்கறதுக்கும் வேண்டியுள்ள ஏற்பாடு பண்ணி அவர் தமிழ்நாட்டில் நாகூர் பக்கத்தில் இடத்துல நம்ம ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். மெயினாக இந்த வேத பட்டணத்தில் நாங்கள் கிளாஸு அதுக்கெல்லாம் கொரோனா வந்துடுத்து. கொரோனா பீரியடில் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்ஸ் வந்ததுனால ஆன்லைன் கிளாஸு ஆரம்பித்தோம். ரொம்ப அழகாக போயிட்டு இருந்தது. அந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் பேசிக்ஸ், அதாவது சூக்தாதிகளில் ஆரம்பம் பண்ணி இது முகம் அப்படி போயிட்டு ஒரு சைடில், அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு ஹையர் லெவல் கிளாஸஸும், அதாவது உதகசாந்தியிலேருந்து தொடங்கி பாக்கி ஆரண்ய பிரஷ்னம், அச்சித்திரம், மேஷமேதம், அந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எடுத்துட்டோம். இதில் எல்லாம் நான் அன்னையிலேருந்து இந்த 6 வருஷமாக அதில் நானும் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆகும். இப்போவும் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஈவன் நவ் தட் இஸ் கோயிங் ஆன். இப்போ ஆக்சுவலி பிராமணம் எல்லாம் முடிஞ்சு ஆரண்யகம் கம்ப்ளீட் 8 அத்தியாயம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ இது நடக்குது, பிராமணம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். பிராமணத்தில் 2 காலம் முடிஞ்சு ரொம்ப அழகாக போயிட்டுருக்கு கிளாஸ். அந்த கிளாஸ் ரொம்ப அழகாக போயிட்டுருக்கு. நைட்டை கிளாஸ் ஆகும், ஆன்லைன் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கு. ஒரு வாத்தியார் கண்டபாடிகளே ஹைதராபாத்லேருந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சந்திரசேகர் கண்டபாடியோட பிரதராக எடுத்துகிட்டு இருக்கார். எல்லாம் அவரோட முயற்சி, கிரீஷ்குமாரோட முயற்சி தான். ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக இதில் சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு ஒரு அன்றைக்கு முதலே இந்த கிளாஸு அவர் இப்போ எடுக்கிற கிளாஸு தேவி மகாத்மியம் எடுத்துட்டுருக்கார், சௌந்தர்ய லஹரி எடுத்துட்டுருக்கார், தேவி பாகவதம் சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கார். அதுக்கு மேலே சந்தியாவதனம் கிளாஸ் இருக்கிறார், ஷோடச சம்ஸ்காரத்தை பற்றி கிளாஸ் எடுத்துட்டுருக்கார், பிரயோகங்களை பற்றி கிளாஸ் எடுத்துருக்கார், பூஜா விதிகள் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக எல்லாருக்கும் சொல்லி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்துட்டுருக்கார். ஆல் ஓவர் இந்தியா. இப்போ தேவி மகாத்மியத்தில் என்னோட ஐடியாவில் இந்த 10, 29, 30, 300 பேர் பெர்மனெண்ட்டாக அவரோட கிளாஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா, ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு படிச்சுட்டுருக்காங்க. அது ஒரு நல்லொரு கூட்டாய்மையை வந்ததுனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம், வி ஸ்டார்டட் டூயிங் திஸ். நம்ம சண்டிகா ஹோமம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஒரு 5 வருஷமாக ரெகுலராக சண்டிகா ஹோமம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சண்டிகா ஹோமம் பண்ணி சதசண்டிகா ஹோமம் கழிஞ்சு இப்போ சகஸ்ர சண்டிகா ஹோமம் இந்த வருஷம் பண்ணி நவம்பர் 13, 14 நவம்பர் 13, 14 சகஸ்ர சண்டிகா ஹோமம், 15ஆம் தேதியாக்கம் சகஸ்ர சண்டிகா ஹோமம் பண்ணுறோம். வெளியிலிருந்து வித்வான்மார் ரொம்ப படித்தவாளை கொண்டு வந்தாக்கம் இது ரித்துக்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு ஜெபம் பண்ணுறோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்னா நடந்து போயிட்டுருக்கு. ஈஸ்வரானுகிரகத்தில் எப்படியோ அதுக்குள்ள திரவியம் இல்லாமல் ஒரு காரியங்களும் நடக்காது. திரவியம் சேர்ந்துருது, ஆள் சகாயம் அந்த டைமில் கிடைக்கிறது. இப்போது ஆன்கோயிங் நாங்கள் மேலுக்கு படிக்கும்போது இப்போ இந்த புக்கு ரிலீஸு, இந்த வேத இந்த நித்யானிகத்தோட புக்கு ரிலீஸு, அதாக்கு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு எடிஷன். அந்த நித்யானிகத்தோட புக்கு ரிலீஸ் ஆகிட்டு இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு 5-6 மாதம் ஆச்சு. இவரோட எகெயின் குரு சிஷ்ய பந்தத்துக்கே வரேன். அவரோட நவதியை பிரமாணித்து அன்றைக்கி தீர்மானம் பண்ணி குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு நாங்கள் பண்ணணுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். கழிஞ்ச புதன்கிழமையாக இருந்தது. இந்த குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஒர்க்கிங் டே, குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வர அசௌகரியத்தினால நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு சண்டே ஒரு சௌகரியமாக உங்களுக்கெல்லாம் டேட்டு வச்சுட்டு இன்றைக்கி அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் 100 குட்டிகள் அவரோட ஆதேசமாகாது. அவரோட ஆக்கிரக பிரகாரம் 100 குழந்தைகளுக்கு, பிரம்மச்சாரிகளுக்கு, பிரம்மப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அதை ஃப்ரீயாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு அவளை அதை உபயோகம் பண்ணணும்னு உள்ளதும் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டோடு கூடி இதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். பாக்கியுள்ள காரியங்கள் என்ன, அனதர் இதோட பார்ட் 2 இப்போ நித்யானிய புக்கு வந்திருக்கு. இதோட பார்ட் 2 இறங்குறது. அதுக்கு மேலே ஷோட சம்ஸ்காரத்தை பற்றி, விவாகத்தை பற்றி, அந்தேஷ்டிகளை பற்றி, இந்த மாதிரி எல்லா புக்குகள் ஒரு 5-6 புக்கு இன்னும் இறக்கிறதுக்குள்ள பிளான் இருக்குது. இதுதான் அடுத்த ப்ராஜெக்ட். எதுக்குமே நான் சொன்ன மாதிரி திரவியம் அவசியம். திரவியம் மாத்திரம் போகாது. பார்த்தலாம் we have to have the people with us. அதுக்குள்ள ஒரு 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 நமக்குள்ள ஒரு சப்போர்ட்டு, அதாவது மேனுவல் சப்போர்ட்டு, ஃபிசிக்கல் சப்போர்ட்டு, அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஹெல்ப்பு,
அதுக்கும் இப்போ ஆக்சுவலாக ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ரோக்ராமாயிட்டாக்க நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் கூட்டி உங்களை எல்லாம் இன்னும் இதுக்கப்புறம் ஒரு மீட்டிங் உண்டு. அதில் உங்களோட எல்லாம் இன்ட்ராக்ஷனும் உங்களோட ஒப்பீனியன் நாங்கள் எடுத்துக்கிறதுக்கு விரும்புகிறோம். உங்களோட ஒத்துழைச்சி அதுக்கும் அவசியம். കാരണം இது நல்லா டெவலப் பண்ணி போய் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது கையில், நல்லா பண்ணணும்னு ஆக்கிரகம் இருக்குது. ஒரு சின்னொரு கோர் டீம் தான் இப்போ இதுக்கு வேண்டி ஒர்க் பண்ணுறது. அந்த கோர் டீம் 4-5 பேரை வச்சு കൂടുതൽ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள எல்லாரும் வந்து சகாயம் பண்ணணும் എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോട് കൂടി என்னுடைய இந்த ஸ்பாட் இதை நான் நிறுத்திக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். இதுக்கப்புறம் ஒன்னோட 2 காரியம் கூட சொல்கிறேன். ഒന്ന് நம்ம ஒரு സംവത്സര യജ്ഞം ചൊല്ലിട്ട് ഒരു വർഷം പൂരാവും ഹോമം பண்ணணும். வேரியஸ் ஹோமம் 10 ஹோமம் பண்ணி 2 பூஜை மெயின் பூஜையும் பண்ணணும். அதை கண்டினியூ பண்ணணும்னு ஆഗ്രഹம் உண்டு. அதுவும் இந்த ஒரு காரணத்தால் கொஞ்சம் நாங்கள் பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆள் சகாயம் கொஞ்சம் கம்மியானனால அந்த சகாயத்துக்கு வேண்டி நம்ம வெயிட் பண்ணி இந்த வருஷம் திருப்பி அந்த எங்கள் நியூ ப்ராஜெக்டில் அதை கூட இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் புதுராவில் புக்கு ரிலீசஸ் ஆல்சோ இஸ் ஆன் ஆஃபிங். அப்போ எல்லாரோட சகாய சன்னம் அபிரிச்சு கொண்டு என்னோட வாக்கள் சொல்கிறேன். நன்றி, நமஸ்காரம். Not addressed by our chief guest Sri Ganesh. சரி, மைக்கை எடுத்துக்க. மைக்கை என்ன வச்சிருக்காரு? ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஆச்சாரியன் கிரீஷ் குமார், ஞானாம்பிகா ட்ரஸ்ட்டு அவரோட ஒன் ஆஃப் டைரக்டர் ஸ்ரீ எஸ் வைத்தியநாதன், ஸ்ரீ சங்கரநாராயணன். சங்கரநாராயணன் ஃபேமஸ் ஆகின டக்குன்னு பேரும் இல்லை. இந்த ஆக்டர் விஜய் கூட அவர் ஆக்ட் பண்ணி இப்போது விஜயமாயிட்டு அவர் ஒரு மீட்டிங் கூட உண்டாயிருந்து அதை நம்ம பார்த்தோம். இன்றைக்கி வந்திருக்கிற ஸ்ரீ அபுதாபி கணேசன், அவரை வேதம் சொல்லிக் கொடுத்த குழந்தையோட சங்கியை எடுத்தானா அசங்கியமான குழந்தை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கார். இப்போவும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கார். தொடங்கி இங்கே வந்துட்டுள்ள எல்லா பெரியவாளுக்கும் ஸ்ரீ கேபி மதுசூதனன், പത്മനാഭ സ്വാമി ടെമ്പിളെ കുറിച്ച് ഇന്നേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് കെ പി മധുസൂദനൻ. ശ്രീ വെങ്കടേഷ്, ദയാനന്ദ സരസ്വതിയോട് ആശ്രമത്തിൽ ഒന്നിനക്കിരുന്ന് വേദമെല്ലാം കെട്ടേണ്ട ശ്രീ വെങ്കടേഷ് തുടങ്ങി വന്നിരിக்கிற എല്ലാ പെരിവാളും ഗുരുജനങ്ങൾക്കും കുഴന്തകൾക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നേക്ക് ഏതാണ്ട് 60 കുഴന്തകളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാനേ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഇരിക്കും. വരാത്ത കുഴന്തകളുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന കുഴന്തകൾക്ക് എന്നോട് ആദ്യം നമസ്കാരം, അവളുടെ പേരൻസിന് നമസ്കാരം. എന്നാ കേട്ടക്ക ഇതോட പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഇത്ര പേര് தான் இருப்பா. நல்ல കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിരലെണ്ണാവുന്ന പേരേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കാര്യം എടുത്താലും. അപ്പോൾ അതും ഇன்றைக்கி നമുക്ക് ഇതാச்சு. ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേൾക്കறேன். സന്ധ്യാവന്ദനം മറ്റ് നിത്യ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ பண்ணாததுனால உங்களுக்கு என்னவாது பிரச்சனம் உண்டாகும் என்று விசாரிக்கிறீங்களா? അപ്പോൾ ആരുണ്ട് കൈ പൊക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നാ ആരും കൈ പൊക്കണ്ട. പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നതാണ് എന്നോട് അഭിപ്രായം. അത് കാരണം എന്നാ എന്ന് കേട്ടാൽ, நம்ம பாட்டா முப்பாட்டா அவளுக்கு முன்னால தலைமுறை அவளுടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം, അവളുടെ സന്ധ്യാവന്ദനത്തോടെ ഫലം, അവളുടെ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ച ഫലം, അതൊക്കെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കൊരു കടമയുണ്ട്. இந்த கிடைச்ச பலன் இல்லாட்டா அதே மாதிரி பலன் வரும் தலைமுறைக்கு கொடுக்கிற ஒரு கடமை நமக்குண்டு. இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தோமானால் நம்ம தொடர்ந்து வரப்பட்ட தலைமுறையோடு ജീവിതത്തിൽ അവൾക്ക് സുഖരൂപமான കാര്യങ്ങളും സമ്പത്തെല്ലാം നിറയെ ഉണ്ടാനാലും സമാധാനമില്ലേ. കല്യാണം നടக்கிறதில்லை. நிறைய குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் நடந்தால் 50% ഡൈവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്നാ, നമ്മളോട് ആചാരാനുഷ്ഠാന ലോപത്തിനാല് പരിശ്രമം അല്ലാட்ட ശ്രമം വരപ്പോറത് വരും തലമുറയ്ക്കാകും. இதை நம்ம மாற்ற வேண்டாமா? ചോദ്യം ഞാൻ കുഴந்தைகள்கிட்ட கேட்குறேன், രക്ഷകർത്താക്കളുടെ கேட்குறேன்.
இது புஸ்தகம் கொடுக்கறது பூடல் போட்ட குழந்தைகள் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம உத்தேசிச்சு ஆரம்பித்தாலும் பூடல் போடப்பட்ட குழந்தைகளும் அது பிரதானம். அதே விட பிரதானம் அவள் அப்பா அம்மா. அவளுக்காக இதோட மகத்துவம் மனசிலாக்கினாத்தான் குழந்தைகளை அவள் சந்தியாவந்தனம் பண்ண வைப்பா, ஆஜானுஷ்டானம் இப்படி சொல்லிக் கொடுப்பா. அப்போத்தான் நம்ம சம்ஸ்காரம் ഏറ്റവും ഉന്നതமான സംസ്കാരം. ഇത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരം ലോകത്തിൽ கிடையாது. இத்தனையும் பிராச்சீன புராதனமான சம்ஸ்காரம் லோகத்தில் கிடையாது. எங்கே வேணும் நீங்கள் போய் பாருங்க. அந்த சம்ஸ்காரம் இன்றைக்கும் தழைச்சிருக்கு என்று சொல்லி കഴിഞ്ഞാൽ அதுக்கு பிரதான காரணம் ஆராய்ச்சி கேட்டாக்கா பிராமணாளாகும். அதாவது மனசிலாக்கும். நீங்கள் ஆராய்க்க நீங்கள் மனசிலாக்கும். இந்த பிராமணால் காரணமாக்கும் இந்த ஹைந்தவ சம்ஸ்காரம் ചിരപുരാതനமான സനാതന ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ சொல்கிறதில்ல. 10-15 வருஷம் முன்னால் நம்ம கேரள பிராமண சபையோடு கருமத்தில் நடந்த சமஷ்டி உபநயனத்தோட சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்தோட அனுபந்தமாக ஸ்ரீ விஷ்ணு நாராயணன் நம்பூதிரி அவர் சொன்ன வாக்குகளாக இன்னும் நிலநிற்கும் பிராமணா மனசு வைக்கிற காலத்தோடு யோகத்தில் சமாதானம் திரும்ப வரணும் என்றுண்டானால் அந்த சமாதானம் கொண்டு வரத்துக்கு பிராமணால் மட்டும்தான் முடியும். மனசிலாக்கும். நமக்கு இன்றைக்கி நிறையா உத்தரவாதித்தம் இருக்குது. நம்ம இருந்து ஒழிஞ்சு மாறி போயிட்டு இருக்கோம். ஒரிக்கலும் முடியாது. இത്രയും புத்தி சக்தி உள்ள 2 வர்க்கம் தான் இன்றைக்கி லோகத்தில் உள்ளது. ஒன்று பிராமணா, இன்னொன்று ஜூஸ். ലോകത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോട് 85% വേണം 90% അവരോടെല്ലാം ഉപജ്ഞാതാവ് ജ്യൂസ്. അതായത് ഇസ്രായേലുക്കും നമുക്കും ഇന്നേക്കുള്ള ആത്മബന്ധം എന്ന് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ அந்த விஞ்ஞானத்தோடு அந்த ஆத்மபந்தம். அப்போ அத்தனத்தோളം കഴിവും சக்தியுமுள்ள நம்ம ஆனைக்கு தன்னோட பலம் தெரியாதுங்கிற மாதிரி இதுக்கு தெரியாத ஒரு நிலையில் இருக்கும். படுகுழியில் போயிட்டு இருக்கோம். படுகுழியில் போயிட்டு குடியில் விழுந்து விழுந்து போவோம். அதனால் என்னாகும், நமக்கு பிறக்க போகிற குழந்தைகளும் அந்த குழியில் தான் பிறக்கப்படுது. அதாக எனக்கு மனசிலாகும். நீங்கள் விழுங்கோ, வடி தலைவர்கள் குழியில் ஆகணுமா? அந்த குழியில் எப்படி வெளியே வர முடியும் என்று கேட்டால் அதுக்கு வேண்டி பரிசிரமிக்கிற கிரீஷ்குமாரை போல உள்ள ஆச்சாரியன்மார், ஞானாம்பிகா ட்ரஸ்ட், அந்த மாதிரி ஸ்தாபனங்கள், சங்கராச்சாரியர் போലുള്ള குருக்கள், இவாளை எல்லாம் நம்மளை மனசிலாக்கி அவள் சொல்லித்தர காரியங்களை உள்கொண்டு கொண்டு பிரவர்த்திச்சால் அந்த குழியிலேருந்து வெளியே வரத்துக்குள்ள வழி உண்டு. அந்த ஒரு வழி காணிக்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த மார்க்கத்தில் உங்களை கொண்டு வரதுக்காக வேண்டியாக்கும் இன்றைக்கி இந்த ரூபத்தில் சந்தியாவந்தன புஸ்தகங்கள் குழந்தைகளுக்கு சும்மா கொடுத்து உண்டு. ஆனால் அந்த புஸ்தகத்தோட பிரயோஜனம் எப்போ வரும் கேட்டனாக்கா நிறைய குழந்தைகள் ஆச்சாரானுஷ்டானங்கள் பண்ண தொடங்கியா தான் பிரயோஜனம். அப்போ அதனால் அதுக்கு ஒரு தூண்டுதலாகிட்டு தானே இருக்கட்டும் என்பதாக இந்த புஸ்தகத்தை குழந்தைகள் மாத்திரம் இல்லை, அப்பா படிக்கணும், அம்மா படிக்கணும், நாளைக்கு அம்மையாக போகிற ஆளுகள் படிக்கணும், அப்பா ஆக போகிற ஆளுகள் படிக்கணும். ഏറ്റവും പ്രധാനം അതൊക്കെയാണ്. അവർ പ്രാധാന്യത്തെ അവളെ മനസ്സിലാക്കലേ എന്നുണ്ടാൽ ഒരിക്കലും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പോകാം. ചട്ടിയിൽ ഇരുന്നാൽ താൻ ആപ്പയിൽ വരും. ചട്ടിയിൽ വെറുതെ ആപ്പയിൽ പോട്ടാനൊക്കെ അത് ചാതമില്ലാണ്ട് വരാത്. ചാതം വരണ ആപ്പല്ല, ചാതം വരണമാനാ அந்த ചട്ടിയിൽ ചാതം വരും. അപ്പോൾ அது எப்படி அது முன்னோர்களோடு அந்த ஆச்சாரானுஷ்டானங்களோடும் அவளோட சித்திகள் கொண்டும் தான் அந்த பதத்தில் இருந்திருக்கு. ஒரு 5 மினிட்டு நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் என்று கேட்டாக்க அந்த ராமாயண யாத்திரை வருது, அதில் நம்ம எல்லாம் கலந்துக்கிறோம். அவளுக்கு வெல்கம் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்ப இந்த மீட்டிங்கை தொடரும். எல்லோரும் வாசனை வாங்கோ. இது ராமாயண மாதமாகும். அப்போ அந்த யாத்திரை வருது, அது ஸ்வீகரிச்சுட்டு திருப்பி தொடரும் வித் பர்மிஷன் ஆஃப் ஸ்ரீ கிரீஷ்குமார். Yes.
കടമന സത്യവാഹിച്ചത് ക്ഷേത്ര സമിതിയുടെ ഈ ശ്രീരാമ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാമായണം മുഴങ്ങുന്ന ഒന്നാം മാസമാക്കി കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി തിരുവനന്തപുരം മഹാദേവിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാമായണ സന്ദേശ ഘോഷയാത്രയാണ് ഈ രാജകീയ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത്. ഘോഷയാത്രയിൽ എല്ലാ ഭക്തി നിർഭരമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ പുഷ്പാർച്ചന, അഭിഷേകം എന്നീ ചടങ്ങുകൾ വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൽ പൂജയുടെയും സ്വർഗീയ പി പരമേശ്വരജിയുടെയും ആഹ്വാനം ഇന്ന് ലോകം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് എതിർത്ത് വരും എന്ന് രാമായണ മാസം ആചരിക്കുന്നു. അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ക്ഷേത്ര വിശ്വാസം വളർന്നിരിക്കുന്നു. സ്വാമി രാമായണ മാസാചരണ വിളംബര ഘോഷയാത്രയാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഘോഷയാത്രയിൽ രാമായണ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഗണേഷ് ജി അവരെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. राजा रामचंद्र मूर्ति की, राजा रामचंद्र मूर्ति की, अयोध्यावासी रामचंद्र मूर्ति की, अयोध्यावासी रामचंद्र मूर्ति की. ओम श्री नमः. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ രാമായണ രഥം നയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും അതിനെ ഊഷ്മളമായ ദേശവാസികൾക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, കർക്കിടക മാസം രാമായണ മാസമായി കഴിഞ്ഞ 4 ദശാബ്ദമായി നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. നേരത്തെ ഉള്ള പ്രാസംഗം സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ഈ രാമായണ മാസാചരണത്തെ പരിഹസിച്ചാലും രാമായണ മാസവും രാമായണം വായനയും തുടരുന്നു, നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അതിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഈ രാമായണ പാരായണം എന്നത് മാസപാരായണമല്ല, ദിനപാരായണമാണ്. ഒരു കാലത്ത് സന്ധ്യാനേരത്ത് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മൾ സഹസ്രനാമവും രാമായണ പാരായണമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് നമ്മൾ അന്യം വരുന്ന രീതിയിൽ ജീവിത നിലവാരം മാറുകയും അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു രാമായണ മാസം ആചരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ആദ്യം ദുഃഖത്തോടു കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രാമായണ കിളിപ്പാട്ട് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ആചാര്യൻ എഴുതിയ ഈ രാമായണ കിളിപ്പാട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്ര കണ്ട് സാഹിത്യ രൂപത്തിലും ഭക്തി രൂപത്തിലുമാണ് ആ രചന അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ രാമായണ പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് മലയാള വാക്കുകളും സാഹിത്യ പ്രയോഗങ്ങളും ഈ രാമായണം വായിക്കുന്നത് വഴി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ആ രാമായണത്തിൻ്റെ പുണ്യം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വിജ്ഞാനവും അറിവും കൂടി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രാമായണ പാരായണം. ഈ രാമായണം രചിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വാൽമീകിയാണ്. ശരിക്കും രാമായണം എന്നുള്ള ആ കാവ്യം രചിച്ചത് സാക്ഷാത് ബ്രഹ്മാവാണ്. 18 പുരാണം രചിച്ച ബ്രഹ്മാവാണ് രാമായണത്തിൻ്റെ രചയിതാവ്. അദ്ദേഹം വാൽമീകിയെ കൊണ്ട് ഈ രാമായണം പറയിപ്പിച്ച് ഈ ലോകത്തിന് വാൽമീകി മുഖാന്തരം നമുക്ക് രാമായണം ലഭിക്കുന്ന കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ബ്രഹ്മദത്തമാണ് രാമായണം. ഈ കിളിപ്പാട്ട് ഇതിനെ തുടങ്ങുന്നത് പാർവതി പരമേശ്വരനോട് രാമദത്വം ഉപദേശിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കിളിപ്പാട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പരമേശ്വരൻ പറയുന്നു,
ഈ രാമതത്വം കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് തന്നെ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വിശേഷമാണ് ഈ രാമായണം പാരായണം ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. വേദോ അഖില ധർമ്മ മൂലം. വേദമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ മൂലാധിഷ്ഠമായ കാര്യം. ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിത. ധർമ്മത്തെ എവൻ രക്ഷിക്കുന്നു ധർമ്മം അവനെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നീ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ രാമായണത്തിലെ പ്രധാനമായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു തത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ധർമ്മ അനുഷ്ഠാനമാണ്. ശ്രീരാമൻ തന്നെ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു രാമനായി മനുഷ്യാവതാരം എടുത്തതോടുകൂടി ഒരു മനുഷ്യനായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ഒരു മാനുഷിക ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതേ ദൈവമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യ രൂപമെടുത്തപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ആണ് ജീവിച്ചത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ദശരഥ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് 14 വർഷം കാനനവാസത്തെ സന്തോഷത്തോട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കാനനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ്. പിതൃവചനം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ധർമ്മമാണ്. അത് അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം സീതാദേവിയും കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നു. അതായത് ഒരു ധർമ്മപത്നിയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് സുഖവും ദുഃഖമുണ്ടായാലും അതിന് പങ്കാളിയായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ രണ്ടാമത് ധർമ്മം ശ്രീ ലക്ഷ്മണൻ. രാമനോടൊപ്പം കാട്ടിൽ പോകാൻ തയ്യാറാവുന്നു. ഞാനും കാട്ടിൽ വരും എന്ന് രാമനെ നിർബന്ധിക്കും. രാമൻ ആദ്യം താൻ മാത്രം പോകാം എന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിലും സീതാദേവിയും തുടർന്ന് ലക്ഷ്മണനും അവിടെ ലക്ഷ്മണന്റെ ത്യാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. സുഖലോലമായ രാജകീയ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതായത് ഭ്രാതൃസ്നേഹം, ഭ്രാതാവുള്ള കർത്തവ്യം, ആ ധർമ്മം അദ്ദേഹം പാലിച്ചു. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മണൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മണൻ ധർമ്മപത്നി ഊർമിള 14 സംവത്സരം അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെയും അദ്ദേഹത്തൊപ്പം ഒരു സാധാരണ ഭക്തി ലഭിക്കേണ്ട സുഖസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് കൈകേയി മാതാവിനെയും സുമിത്ര മാതാവിനെയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ത്യാഗമാണ്. അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധർമ്മമാണ് ഊർമിള അനുഷ്ഠിച്ചത്. ഇതെല്ലാം ഉപരിയാണ് ശ്രീരാമൻ തന്നെ ശ്ലാഘനീയമെന്ന് പറയുന്ന ഭരതന്റെ ആ ധർമ്മനിരത. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം അറിയാം, 4 കാശ് കിട്ടിയാൽ എന്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. പല പരിപാടികളും പല പ്രക്ഷോഭങ്ങളും തന്നെ പലതൊന്നും കാശ് വാങ്ങി നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കാശിന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഈ ലോകത്ത്. ഒരു രാജ്യം, ആ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖലോലുപകളും ഭരതന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഭരതൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഒരു സന്യാസി വേഷം കൊണ്ടുകൊണ്ട് രാമപാതുകയെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം 14 വർഷം ശ്രീരാമൻ തിരിച്ചു വരുവാൻ വേണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും ജീവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നിലകൊള്ളണം എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു കാവ്യമാണ് രാമായണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ബ്രഹ്മാവ് വാൽമീകിയിലൂടെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് ഈ രാമായണം തരുന്നത്. ആ രാമായണം ആരംഭിക്കുന്നത് മഹാനിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാം ത്വമ ഗമഃ ശാശ്വതീഹി സമാഹ യത് ക്രൗഞ്ചമിഥുനാദേകാം അവധിഹി കാമമോഹിതം എന്നാണ്. അതായത് ഏ ചണ്ടാള, ഒരു വേട്ടക്കാരൻ ഒരു പക്ഷിയെ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സ് 2 പക്ഷികൾ സംഗമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൺപക്ഷിയെ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുകയാണ്. നീ ചെയ്തത് മഹാപാപമാണ്. നിനക്ക് ഉടനെ തന്നെ നിന്റെ ജീവൻ ഇല്ലാതാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരർത്ഥം പറയുന്നത് മാ നിഷാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാലക്ഷ്മി, അമ്മ.
നിഷാദാവിന് മഹാലക്ഷ്മി വസിക്കുന്ന സ്ഥലം. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സൗഭാഗ്യവും നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശീർവാദം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മഹത്തായ രാമായണ പാരായണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും രാമരാജ്യം ഭാരതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കട്ടെ. നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ. ശ്രീരാമൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ ഈ യാത്രയ്ക്ക് കരമന നിവാസികളുടെയും ഇവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും ജ്ഞാനാംബിക ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ യോഗം നടക്കുകയാണ്. അതിലെ അംഗങ്ങളുടെയും അതിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരുടെയും ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓരോ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക്, രാജാ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക്, അയോധ്യവാസി രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം. സമിതിയുടെ രാമായണ മാസ രഥഘോഷയാത്രയിൽ കരമന സ്വീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഗണേശ് മാമന് നന്ദി പറയും. அடுத்ததாக பிரம்மச்சாரி குழந்தைகள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண குழந்தைகளுக்கு இந்த புக்கு நித்யானியம் என்கிற சந்தியாவந்த பற்றியுள்ள புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும். அப்போ குழந்தைகள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஆர்டரில் பேரை கூப்பிடுவேன். குழந்தைகள் முன்னுக்கு வந்து அந்த புக்கை வாங்கி. நமஸ்காரம். அது மாதிரி குழந்தைகள் புக்கு வாங்கினதுக்கப்புறம் வந்திருக்கிற குழந்தைகளும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மத்தியானம் சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. இந்த பின்னால் கீர்த்தி மண்டபத்தில் எல்லோரும் வருஷம் கழித்து தான் போகணும்னு அபிதிக்கிறோம். வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வருஷம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு எல்லோரும் சாப்பிட்டு தான் போகணும். பேர் வசிக்கிறேன் அர்ஜுன் ஜி ஐயர் ஃப்ரம் பெருந்தாந்தி. கோட்டையத்திலிருந்து வந்திருக்கிற மிருணால் சர்மா, புக்கு வாங்கினா அவங்க இடத்துல உட்காந்துங்க. அடுத்ததாக அமலேஷ் சர்மா, கமலேஷ் சர்மா ஃப்ரம் கரமனை உபசபை. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாங்குங்க. ட்வின்ஸ் குழந்தைகளாகும். ஒரு ஆற்றுல வந்த 2 குழந்தைகள்னா ஒரு புக்கு ஒரு ஃபேமிலிக்கு இந்த மாதிரி ஆகுது. தேங்க்யூ. அடுத்ததாக சைலேஷ், தளியர் உபசபை. சைலேஷ். அடுத்தது சாயி நாராயணன், விநாயக நகர், சன் ஆஃப் சுரேஷ். அடுத்தது பெருந்தாந்தி உபசபையிலிருந்து ராம், சன் ஆஃப் ராகேஷ் ராமசாமி ஐயர்.
அடுத்தது சஞ்சய் கிருஷ்ணா ஸ்ரீவராகம். சஞ்சய் கிருஷ்ணா. அடுத்ததாக விநாயக நகர்லேருந்து சாத்விக் சபரிநாத் விநாயக நகர். அடுத்ததாக அச்சுத் சன் ஆஃப் முகுந்தன் ஃப்ரம் ஸ்ரீவராகம். அடுத்ததாக ஹிருத்விக் சன் ஆஃப் முரளி ஃபோர்த் சவுத். அடுத்ததாக தீர் தனஞ்சய் வெஸ்ட்ஃபோர்ட். மகாதேவன் HG மகாதேவன். கரமன உபசபா பிராமண சபா உபசபா பிரசிடென்ட். அடுத்த பேர் ட்வின்ஸ் குழந்தைகளாகும் அனந்த சுப்பிரமணியன் சந்திரமௌலீஸ்வரன். ரெண்டு சேர்ந்து வாங்க. அடுத்தது தனலட்சுமி பேங்க் சுப்பிரமணியன் கம் டு த ஸ்டேஜ். அடுத்த குழந்தை பேர் ஆதர்ஷ் சீதாராம் கரமனை உபசபை. அபிராம் ஃப்ரம் உள்ளூர். அபிராம் உள்ளூர்லேருந்து வந்த குழந்தை அபிராம். அடுத்தது அத்வைத் சன் ஆஃப் மனோஜ் கரமனை உபசபை. அடுத்தது வெஸ்ட் ஃபோர்ட்டை சார்ந்த சூரிய நாராயணன் சன் ஆஃப் சுந்தர் நாராயணன். அடுத்தது கருமம் உபசபையை சேர்ந்த சூரியநாராயணன் சன் ஆஃப் மயூரநாதன். அடுத்தது கார்த்திக் நாராயண சர்மா கர்மனா. பகுதி வா.
Vignesh from Karamana Upasabai. Subramaniam, Fort South. Subramaniam. Fort South and the Subramaniam. Okay. Yogesh, son of Veeramani Madhyar. Karamana Upasabai. Yogesh. இவரோட தம்பி கணேஷ் வாதியர் 2 குழந்தைகள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் 2 அவள் ஷேர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அவள் வேற எங்கேயோ ப்ரோக்ராமுக்கு போகணுன்னுட்டு 12 மணிக்கு தான் போனான். இப்போ ஒரு புக்கு அந்த ஃபேமிலி கொடுக்கும். ஸோ இதோட இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா பிரம்மச்சாரி ரெஜிஸ்டர் பண்ண பேர்னு பத்திரி பேரு கூப்பிட்டோமே. பேரு கூப்பிட்டோம். சாத்விக் பெருந்தானி. அவ்வளோதான் சார். ரெஜிஸ்டர் பண்ண எல்லா பிரம்மச்சாரியர்களுக்கும் புக்கு கொடுத்தாச்சு. அடுத்தது உங்களுக்கு இந்த சந்தியாவந்தனம் போட்ட பிரம்மச்சாரியர்கள் ஏதாவது டவுட் எதாவது இருந்ததுன்னா ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரியாக்கும். உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தான்னா கையை போங்க. உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்கணுமோ அது கேட்கலாம். கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் யாருக்காவது என்னாவது கொஸ்டின் உண்டானா கொஸ்டின் கேட்கல. அதுக்கு முன்னே நம்ம கணேஷ் சாரோட ஸ்பீச் ஃபியூ மினிட்ஸ் இருக்குது. கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் கண்டினியூ பண்ணுவோம். இனி யாராவது கிடைக்கிறதுக்கு உண்டா வந்துட்டு யாராவது குழந்தைங்க வாங்க ஆகிருக்கிறா வாங்கிக்கலாம். நான் எடுத்து சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸு அம்மா வாங்கோ, நீங்களே தெரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சு சொல்லிவிடலாம். தயவு செய்து வாங்க திருப்பி பிடிச்சுங்க சார். வாங்கோ மாமி வாங்கோ. என்ன கிடைக்கலையே வாங்கி குழப்பமில்லை, அது குழப்பமில்லை. பூனல் போட்டுக்க போகிறாலும் பூனல் போட்டுருக்கிறாலும் அப்பா அம்மாவும் எல்லா எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் தான் நீங்கள் அவ்வளோ சொல்லிக் கொடுப்பேன். இது வேற யாருக்காக வாங்கணுமா? வாங்க, ஆக்கிரமணம் வாங்கோ. அது மாதிரி இந்த வந்த குழந்தைகள்லாம் நம்பர், ஃபோன் நம்பர், அவளோட நம்பரோ பேரண்ட்ஸோட நம்பரோ கொடுங்கோ. நம்ம அந்த குழந்தைகளோட ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ என்ன டவுட் உண்டானாலும் சந்தியாவந்தனத்திலையோ அனுஷ்டானத்திலையோ என்ன டவுட் உண்டானோ அதில் நேராக கேட்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம். அப்போது அதனால் நம்பர் பெரிய குழந்தைகள்லாம் டைரெக்டாக கொடுங்கோ, சின்ன குழந்தைகள்லாம் பேரண்ட்ஸோட நம்பர் கொடுங்கோ. அப்புறம் ஒரு
இது കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനാൽ എല്ലാ കുഴന്തകളും അതൊക്കെ തയ്യാറായിരിക്കും. ആചാര്യ ഗിരീഷ് കയ്യാല, ആചാര്യ ഗണേശൻ. இல்லை குட்டிகள்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோண்டு அதில் வெயிட் பண்ணோம். அது கழிஞ்சு இங்கே வந்திருக்கப்பட்ட எல்லாருமே அன்னதானம் உண்டு, அதில் பங்கெடுக்கணும். இது காஞ்சி காமோழி பீடம் சங்கரமணம் கரமனையோட வகையிட்டாங்க அன்னதானம். இந்த ஒரு நல்ல காரியம் செய்கிற சமயத்தில் காஞ்சி காமோழி பீடம் சங்கரமணம் அவரோட சேர்ந்துருக்கோம். யார் வித்தாம் எந்த லோகத்தை தெரியறதுக்காக வேண்டிய கூடியாகும் உங்களுக்கு பகவானிக்கிறோம். அதனால் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாரும் തന്നെ நிறையா சாப்பாடெல்லாம் கருதிட்டோம். அதனால் யாரும் விசாரிக்கண்டா, எனக்கு கருதிட்டில்லையா திகையமானு விசாரிക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ஆവശ്யம் போல் இங்கே அந்த விபவங்கள் நம்ம தயாராகியிருக்கோம். அதனால் எல்லாரும் பங்கெடுக்கணும் உங்களோட கேட்டுக்கிறேன். പിന്നെ നേരത്തെ കേതിക്കരൻ പകുതിയിൽ നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങിൽ പേശ നിർത്തിയിട്ട് அந்த ராமாயண யாத்திரை அது நம்ம சனாதன ஒரு பாகமான கிரீஷ் காமரை சொன்னான், அதையும் நம்ம സ്വീകരിച്ചിருவோம் அப்படி சொன்ன அந்த அடிப்படையில் தான் அதையும் സ്വീകരിச்சோம். அப்போ நன்னாச்சு, ஒரு நல்லொரு கூட்டம் இங்கே கூட்டத்தால் நம்ம பரிபாடிக்கும் அது ஒரு பப்ளிசிட்டியாக மாறுறது. அதை பற்றி കൂടുതൽ ஆளுக்கு தெரிய முடியும். இப்போ நேரத்தை பேசியோட சமயத்தை என்ன சொன்னதுன்னு கேட்டால், நம்ம கடமையை ஏன் சேரதில்லை എന്നുള്ള ഒരു ബോധനം നമുക്ക് കട്ടായമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം. അത് ഉണ്ടാകാൻ மட்டும்தான் നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ முடியும். അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം இந்த ஆச்சாரனுஷ்டானங்களை பற்றி മനസ്സിലാക്കി அதை உள்கொள்ள தொடங்கினவனாத்தான் குழந்தைகளுக்கு அது போகும். அப்படி நம்ம பண்ணுற சமயத்தில் தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு வரும் தலைமுறைக்கு எல்லாம் குணம் உண்டாகும். நமக்கு எப்படி குணம் உண்டாகிட்டு இருக்கோ பாட்டா முப்பாட்டம் எல்லாம் செய்யணும், நமக்கு எப்படி குணம் உண்டாகிறதோ அதே போல் குணம் வரணுமானால் நீங்கள் அனுஷ்டானம் பண்ணி குழந்தை அனுஷ்டானம் பண்ண வச்சா தான் உங்களுக்கு பின் தலைமுறைக்கு அது கிடைக்கும். அது கிடைக்காத நாளையாகும் இன்றைக்கி சமூகத்தில் மாறி விவாகம் மற்ற காரியங்கள்லாம் நடக்கிறது. அதனால ஏக்கம் என்னட்டா அவளும் இந்த வேதத்தோடும் நம்ம சம்ஸ்காரத்தோடும் அந்த சம்பத்தை நம்ம கொடுக்கறதே நம்ம பெருமாறிட்டில்லை. இன்றைக்கி நம்ம உத்தரவாதத்தை எடுக்கிறதில்லை. கல்யாணம் வந்து இல்லைன்னா பொண்ணும் பையன் தீர்மானித்தா கல்யாணம். அப்பா அம்மாவுக்கு உத்தரவாதமே இல்லையா என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு. அவள் பேசிக்கிறா அடிச்சுக்கிறா பெரியது நிச்சயமான கல்யாணம் போலும் பேஷண்ட் இல்லாத. ஸோ அந்த உத்தரவாதத்தை நம்ம ஒதுக்கலும் விடப்படாது എന്നുള്ള அபியர்த்தனை எனக்கு மாதாபிதாக்கள் உண்டு. அது ஒரு பெரிய பிரதானமான கடகமாகும். அது நம்ம மாறி போகக்கூடாது. அந்த ரீதியில் நம்ம இருக்கிற சமயத்தில் இந்த அனுஷ்டான ஆதாரங்களோடு கூடி தண்ணியாகும் நம்ம ஜீவிதம் இதாகும். இந்த ஆதார அனுஷ்டானம் இந்த ஒரு பிராமணனாയിട്ട് பிறந்தது கொண்டு நிறைய ஆளுகள் நல்ல ரீதியில் இன்றைக்கி பொசிஷன் இருக்கா. ஒரு உதாரணத்துக்கு வெங்கடகிருஷ்ணன் அப்படியே கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும். வெங்கடகிருஷ்ணன் அவர் கரமேலில் இருந்துள்ள நாகமயாத்திரியில் இருந்த டெப்யூட்டி ரெஜிஸ்ட்ரார் யூனிவர்சிட்டியில் இருந்த மண்மறைஞ்ச பத்மநாபையரோடும் மண்மறைஞ்ச லலிதாவோடும் புத்திரனாகும் ஸ்ரீ வெங்கடகிருஷ்ணன். ஒரு கூடத்தில் ஏன்னு சொல்லி கேட்டால் அவரோட பிரதராகும் யூராலஜி டாக்டர் சிவராமகிருஷ்ணன் பிரதராகும் வெங்கடகிருஷ்ணன். இன்றைக்கி அவர் வந்து ரோபோட்டிக் சர்ஜரி செய்கிறதுக்குள்ள சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணியிருக்கார் லோகத்தில் ஃபஸ்ட்டு டைம். ஸோ அந்த ரீதியில் நான் நேரடி சொன்ன மாதிரி பிராமணர்களுக்கும் ஜூஸுக்கும் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான கண்டுபிடித்தங்களும் இந்த மாதிரியான புதிய புதிய சஜ்ஜீகரணங்களும் கொண்டு வர முடியும் என்ற காரியம் மனசிலாக்கணும். அப்போது நம்மளை எந்த மாதிரி ஒரு உன்னதமான தர்மத்தில் ஜன்னம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு மனசிலாக்கணும். அந்த அதை இன்னும் தொடர்ந்து போகிறதுக்காக வேண்டிയിട്ടുള്ള ஒரு பிரயத்னம் நம்மளது உண்டாகணும் நான் சொல்கிறதுக்குள்ளது. പിന്നെ സ്വാധ്യായ പ്രവചനം അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം. அப்படின்னு ഒന്നാമത്തെ സുപരിഷത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് தெரியும். സ്വാധ്യായ പ്രവചനേവേദ്യ നാഗോ മൗദ്ഗല്യഹ തദ്ധി തപ തദ്ധി തപ തദ്ധി തപഹ. അപ്പോൾ പഠിക്കണം, പഠിപ്പിക്കണം, அந்த தர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணும், அது பிரயோகத்தில் கொண்டு வரணும். இதாக ஒரு மனுஷனோடு ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു കാര്യം ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാധ്യായ ധർമ്മമാക്കും. അപ്പോൾ അത് ബ്രാഹ്മണ ചെയ്തുകൊണ്ടതാ ഇനിയും ബ്രാഹ്മണ തുടരണം. அந்த രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം വരും പറയും. പിന്നെ സൽസ്വഭാവികളായിരിക്കണം, ലോകത്ത് വഴികാട്ടണം, മാർഗം കാട്ടേണ്ട നല്ല ജീവിതത്തിൽ മാർഗബന്ധമായിരിക്കേണ്ട ഒരു ദായിത്വം ബ്രാഹ്മണர்களுக்குണ്ട്. അത് ദായിത്വത്തെ നമ്മൾ തിരുമ്പ് പെറ്റുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ലോകത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോகிறதுக்கு നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്ന് പ്രത്യേകം ചില പറയും. இந்த செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லி சொன்னால் ததீஜி மகர்ஷி
ராமாயணத்தில் கதைகள், புராணங்கள், கதைகள், உபகதைகள்லாம் நிறைய உண்டு. ததீஜி மகர்ஷியோட கதை எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கான்னு தெரியாது. விருத்ராசுரன் அசுரன் இருந்தார். அந்த அசுரன் ஒரு லோகத்துக்கு ഒരുപാട് உபதிரவம் பண்ணிட்டு இருந்தார். இந்திரன் பல யுத்தம் நடந்து எல்லாத்தையும் இந்திரன் தோற்று போயிட்டார். இந்த லோகமே போச்சு. அப்போது இந்த அசுரனோடு குடும்பம் தாங்க முடியாதக்கு தேவாலெல்லாம் மகாவிஷ்ணு போய் கேட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டார். மகாவிஷ்ணு சொன்னார், ததீஜி மகர்ஷியோடு அஸ்தியிலிருந்து வரப்பட்ட ஒரு ஆயுதம் உண்டானால் மட்டும்தான் இந்த விருத்தாசுரனை கீழடக்க முடியும். என்ன பண்ணுறது? ஒராள்கிட்ட போய் ஒரு அஸ்தியெல்லாம் தான் கேட்க முடியுமா? ரொம்ப தர்மசங்கமான நிலைமை. പക്ഷേ விருத்தாசுரனை ஹதம் பண்ணம் நிறுத்தணும் சொல்லியிருக்கேன், போய் கேட்டு வாங்காதீங்க, நிவர்த்தி கிடையாது. அப்போ இந்திரனோட நேதൃത്വத்தில் எல்லா தேவாலும் ததீஜி மகர்ஷிகிட்ட போகிறா. ததீஜி மகர்ஷிகிட்ட கேட்குறா காரியங்கள்லாம். இந்த மாதிரி காரியம் அவதரிப்பு ஆதிவாய்க்கு போக மாட்டாமே, வளர்ந்த வழியிலெல்லாம் போய் நீங்கள் நன்னா இருக்கலாம், சௌக்கியமாக இருக்கலாம், குழந்தைகள்லாம் இப்படி இருக்குது, எல்லா அனுஷ்டானம் நடந்துருக்கு, அப்படி பல காரியம் அன்வேஷிக்கிற கூட்டத்தில் கடைசியில் முள்ளா சொல்கிறா, இப்படி எங்களுக்கு ஒரு ஆവശ്யம் இருக்குது, இது ஒன்று மட்டும்தான் விருத்ராசுரனை கீழடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ததீஜி மகர்ஷியோட சிஷ்யன்மாருக்கெல்லாம் பயங்கர கோபம் வருது. எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் நீங்கள் கேட்பாள்? அவள் கேட்டதை எப்படி நான் கேட்கப்படாத ஒரு காரியம் அவன் கேட்க போகிறோம், கேட்கலாமா கேட்டு தான் கேட்குறான். എന്നാൽ கூடியும் ததீஜி மகர்ஷியோட சிஷ்யன்மாருக்கு கோபம் வருது. எப்படி எங்கள் குருவோடு இது கேட்பாள்? ஜீவனே நீங்கள் கேட்குறாரு, பிராணத்தை கேட்குறது நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறான். இதெல்லாம் பல சிஷ்யமாக பல ரீதியில் ரியாக்ட் பண்ணாலும் ததீஜி மகர்ஷி மட்டும் ரொம்ப சமாதானமாக சாத்விகமாக இருக்கார். அவர் சொல்கிறார், இந்த தேகம் எங்கூட எப்போ இருக்க போகிறதா, அதுதான் நீங்கள் ஆராதிக்கிறோம். எந்த காலம் விட்டு போகணும், அது ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கிறதா விட்டு போகிறதா, அதோட மகத்தான ஒரு அவசரம் எனக்கு எங்கே உண்டு. அதனால் தாராளமாக என்னோட அஸ்திகளை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவர் டிக்ளேர் பண்ண. ஒரே ஒரு காரியம் கேட்குறார், எனக்கு கொஞ்சம் சமயம் தானே, நான் தியானத்தில் இருப்பேன், தியானத்தில் இருந்து கொண்டு என்னோட ஜீவத்தியாகம் நான் பண்ணிப்பேன், அப்புறம் நீங்கள் அதை அஸ்தி எடுத்து ஆயுதம் உண்டாக்கி விருத்ராசுரனை கொல்லுங்க அப்படிங்கிற. அப்படி அவர் ஜீவத்தியாகம் பண்ணி அந்த அஸ்திகள் எடுத்து உண்டாக்கின ஆயுதத்தோட கூடியாக்கம் விருத்ராசுரனை வதம் பண்ணுறார். அப்போ செல்ஃப்லெஸ் தியாகம் ஒரு பிராமணனோட அடையாளம். லோகத்துக்காக வேண்டி தியாகம் பண்ணுறது, அதுக்கும் பிராமணா தயாராகணும். அந்த மகர்ஷியை சொல்லியிருக்கார், நாலேஜ் இஸ் த ஒன்லி வெல்த் that grows when it is given away. விஞ்ஞானம் மட்டும்தான் மற்றவர்கள் கொடுத்தாக்க அது நம்மள்கிட்ட கூடுதல் வளரும். நம்ம வேற ஸ்லோகம் கேட்டிருக்கோம், பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. பூர்ணமாக இருக்கிறது பூர்ணத்திலேருந்து எடுத்தாலும் பூர்ணமாக எடுத்தாலும் அது திரும்பவும் பூர்ணமாகவே இருக்குது, அபூர்ணமாக ஒரிக்கலும். அந்த மாதிரியாக்கம் விஞ்ஞானமும். அது எத்தனை எடுத்தாலும் ஒரு புஸ்தகத்தில் இப்போ முரளி வாசிப்பன், அடுத்து அதே புத்தகத்தில் அது அங்கே தான் இருக்கும், அது ஆதிகேசம் வாசிப்பன். இந்த பூர்ணமதம் பூர்ணாத் அது கூட உதாரணம் அதுதான். ஒரு புஸ்தகத்தை எத்தனை பேர் வாசிப்போம், அதோட நாலேஜ் அங்கேயே இருக்கும், எடுத்துவோம் என்னாலும் அங்கேயே இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் ததீஜி மகர்ஷி சொல்லியிருக்கார். அப்போது நம்ம இந்த கலத்த விஞ்ஞானத்தை பிரயோகித்து கொண்டு மற்றவர்கள் கொடுக்கறதோடு கூடி அவளுக்கும் நல்லது வரும், நமக்கும் நல்லது வரும், நமக்கு கூடுதல் அறிவு உண்டாகும். இதில் காரியத்தை மனசிலாக்கன்னு சொல்லிக்கொண்டு காயத்ரி மந்திரத்தோட பிராதானியம் மகாபெரிவா எடுத்து சொல்லியிருக்கா. மகாபெரிவா அவசான காலத்தில் இன்னும் ஒரே ஒரு காரியம் இதுதான், குழந்தை ஒரு நேரமாக சந்தியானம் பண்ணிட்டோம், காயத்ரி மந்திரம் ஜபிக்கட்டும், 3 நேரம் சந்தியானம் பண்ணணும் கூட ஆவசியப்படுது. காயத்ரி மந்திரம் கட்டாயம் நம்ம குழந்தைகளை சொல்லணும். இது நான் மனசிலாக்கி ஆரம்பிச்சது கேட்டாக்கா, பாம்பேயில் ஸ்ரீ எஸ்ஐஎஸ்னு ஒரு பெரிய ஸ்தாபனம் உண்டு, வித்யாபியாச ஸ்தாபனம். அவரோட ப்ரொப்பரேட்டராக சங்கர் அவர் தான் சொன்னார் கிட்ட போய் அவர் பார்த்தேன், நேரிட்டு பார்த்தேன். அவர் நீலநரசிவன் சங்கீத சபை கூட நீங்கள் இடம் வாங்கினாங்க கட்டுறேன் கட்டு தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த ரீதிக்கு பிரசஸ்தான் அவர் சொன்னதாக பெரியவா சொன்ன ஒரே அந்த காயத்ரி நிறைய ஜபிக்கட்டும் நம்ம குழந்தைகள், அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு பண்ணுவோம். அப்படிதான் காயத்ரி அதோட மகாத்மா. இந்த காயத்ரியோட மகத்துவம் கொண்டு തന്നെ ஆக்கம் നമ്മൾ இன்றைக்கும் லோகத்தில் நல்ல ஸ்தானத்தில் நல்ல ஸ்திதியில் என்னெல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம ஜீவிதம் சுகமாக போயிட்டு இருக்க சொல்லியிருக்கேன். அந்த காயத்ரி மந்திரத்தோடு அந்த பிரயோகமாக்கம். അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഴந்தைகளுக்கு சந்தியாவந்தனம் பண்ண வைக்கணும், காயத்ரி மந்திரம் சொல்லி வைக்கணும் என்று நான் பிரத்யேகம் கேட்டுக்கிறேன். இந்த காயத்ரி மந்திரம் ஜபிச்சு தினமும் சந்தியாவந்தனம் பண்ண ஒராளாக்கும் ஸ்ரீ பேரது
ஆனந்த் வெங்கட்ராமன் இங்கே இருக்கார். ஆனந்த் வெங்கட்ராமன் வந்து கின்னஸ் புக் ரெக்கார்ட்ஸில் 3 பிராവശ്யம் அவர் என்ட்ரி வாங்கியிருக்கார். கின்னஸ் புக் ரெக்கார்ட்ஸில் 3 பிராവശ്யம் என்ட்ரி வாங்கியிருக்கார் ஆனந்த் வெங்கட்ராமன். அப்போது சந்தியாவதனம் பண்ணினா காயத்ரி ஜபம் என்ன பலம் கேட்டானால் அந்த பலம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் என்கிறது ஒரு உத்தம உதாரணமாகும் ஸ்ரீ ஆனந்த் வெங்கட்ராமன். He was honored yesterday by the Kerala Brahmana Sabha Trivandrum district in the great evening. ஸோ அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு உத்தம உதாரணமாகும் ஸ்ரீ ஆனந்த் வெங்கட்ராமன். இந்த மந்திரம் ஜபிச்சு அனுஷ்டானங்கள் ஆதரித்து கொண்டு வந்திருக்கப்பட்ட ஒரு பையனாக்கம் ஆனந்த் வெங்கட்ராமன். அவருக்கு ஒருபாடு ஜீவிதத்தில் கஷ்டம் உண்டாச்சு. ஒரு பிரயாசம் உண்டான சமயத்தில் என்னையும் வந்து அணுகியிருந்தார். പക്ഷെ അവരുടെ സിദ്ധിയെന്നാൽ അവരുടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനാലെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാലെയും അതും കടന്നുപോയി ഇന്നേക്ക് അവർ സൗഖ്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചാൽ മുടിയും. പക്ഷേ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചാലും അത് എളുപ്പപ്പെട്ട് വിലകണമാനാൽ அதுக்கு நம்ம ஆச்சாரானுஷ்டானம் நம்ம சித்தியும் நம்மளை கூட நிற்கும் என்ற காரியத்துக்கு ஒரு உதாரணம் கூடியாகும் ஆனந்த் வெங்கட்ராமன். தேங்க்யூ ஆனந்த் வெங்கட்ராமன். நான் பிரத்யேகம் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு காரியம் சொல்லி நிறுத்துகிறேன். நமக்கெல்லாம் இந்த காரியங்களை விசுவாசம் உண்டா கேட்டாக்கா உண்டு, ஆனால் இல்லை. அப்போது இங்கே கூட சொல்லப்பட்டது சாந்தி, ஆத்மாக்கு சாந்தி, ரெஸ்ட் இன் பீஸ். ஆர்ஐபி யாரும் செத்து போனால் பல நம்ம ஆர்ஐபி போடுறோம். நம்ம தர்மத்தில் அதுக்கு வழி கிடையாது. என்ன கேட்டாங்க, புனர்ஜென்மம் உண்டு. ஒரிக்கலுமே ஒரு சோல் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ஆகாது. ஸோ ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ஆகாமல் ஒரிக்கலுமே போடக்கூடாது. சாந்தி போடலாம். தெய்வமாയിട്ട് ലയിച്ച് ജീവൻ മുക്തി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവൻ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകാത്ത ജീവൻ മുക്തി വരണം എന്നൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപ്പറ്റി കേട്ടാൽ ആചാര്യമായിട്ട് കാഞ്ചി ആചാര്യമായിട്ട് എടുത്തു വന്ന് കേട്ടാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. അതൊക്കെ എന്നെ അങ്ങ് തെളിവ് കേട്ടോ. போன ஜென்மத்துள்ள பாவங்களும் செய்த புண்ணியங்களும் அனுபவிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ ஆச்சாரியால் சொன்னால், நீ ஒரு காரியம் பண்ணு, நாளை காலம்புற முதல் ராத்திரி வரை இந்த காஞ்சிபுரம் பட்டணத்தில் எந்தெந்த ஆசிரமத்தில் எத்தனை குழந்தைகள் பிறக்கிறதோ அதை எந்த குழந்தைகள் பிறந்திருக்கு, யாருக்கு பிறந்திருக்கு, எப்படி பிறந்திருக்கு, இதெல்லாம் லிஸ்ட்டு கொண்டு வா அப்படின்னு. அடுத்த இந்த லிஸ்ட் எடுத்து அடுத்த நாள் கிளம்புற வரேன். வரப்பட்ட சமயத்தில் ஒரே நாளைக்கு ஒரே சமயத்தில் பிறந்த குழந்தைகள், ஒரு குழந்தை ஏற்றவும் சௌகரியமுள்ள குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கு, இன்னொரு குழந்தை ஏற்றவும் தரித்திரமான குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கு, ஒரு குழந்தை கால் இல்லை, ஒரு குழந்தை கண்ணு தெரியலை, சில குழந்தைக்கு எல்லாமே எல்லா சௌபாகியங்களுமே இருக்குது. அப்போது இந்த பல விதத்தில் ஒரே சமயத்தில் இந்த குழந்தைகளை பிறக்கணும் என்றுண்டானால் அது காரணம் என்ன கேட்டானாக்கால் அவளோட முஜன்மத்தில் உள்ள பாபமும் சித்திகளுமாக காரணம் என்று மனசிலாக்கும்போ இதுதான் அதுக்குள்ள வழக்கம். அல்லது இதெல்லாம் நேரிட்டு நமக்கு தெரிய முடியாது. சில காரியங்கள் அனுமானிச்சு தான் நமக்கு தீர்மானிக்க முடியும். ஐதீகங்கள் இருக்குது. கரமன சிவங்கோல் சத்யவாதி எப்படி பிரதிஷ்டம் வந்து கேட்டாக்கா கர்நாடகா பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ட அப்படிங்கிற ஐதீகம், அது நம்புகிறோம். சில எல்லாம் நம்பிக்கையெல்லாம் முடியும். அதுக்கு சில எடுத்துக்காட்டு தான் உண்டாகுமே ஒழிய. இன்னும் ஒரு காரியம் கூட சொல்கிறேன். அதானது தெய்வத்தை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு ரமண மகர்ஷிகிட்ட ஒரு விதேசி கேட்டார். அவர் சொன்னார், நீ கையை மூடிக்கோங்க, கைக்குள்ளே என்ன இருக்கு கேட்டார். வாயு ஏர் இருக்குங்க, உன்னை பார்க்க முடியாதா கேட்டார். பார்க்க முடியலை. அது மாதிரி தெய்வம் பார்க்க முடியாது, தெய்வம் எல்லா இடத்துலையும் உண்டு. அப்போ இது மாதிரி பல காலம் விசுவசிக்கணுமானால் നമ്മൾ പഴയ ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കണം. പഴയ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താൽ തന്നിരിക്കുക. അതൊന്നും മോശമായ കാര്യം വിചാരിക്കപ്പെടാതെ ഇന്നേക്കും നല്ല ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകപ്പെട്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങൾ ഹൈജീൻ അങ്ങേറ്റം പറ്റ് പശയെല്ലാം പലരും കളിയാക്കും. പക്ഷേ அந்த பற்றி பசையெல்லாம் பார்த்தது கொண்டாகும். ஒருக்கவே சாங்கிரமிக ரோகங்கள் பெரிய ரீதியில் கிராமங்களில் படர்ந்து வராதது காரியம் மனசிலாக்கும்போது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஜீவிதம் நமக்கு காட்டி தந்திருக்கா. இந்த ஜீவித ரீதியை கட்டாயமாയിട്ട് நம்ம பின்பற்றது ശ്രമിക്കണം. அவரோட பாகமாயிட்டு തന്നെ இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள்லாம் മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ முடியட்டும். எல்லாருக்கும் நல்ல பிரார்த்திக்கிறேன். ஒரிக்க கூட இங்கே வந்திருக்க எல்லாரும் തന്നെ சங்கரமடத்துலேருந்து இன்றைக்கி கருதியிருக்கிற அது உங்களுக்கு வேண்டிய உச்சபட்சணம் கட்டாயமாக எடுத்துக்கணும், லஞ்ச் எடுத்துக்கணும் എന്ന് ശങ്കരമഠം സാറിനെ ഞാൻ കേട്ടുக்கிறேன். വന്ന എല്ലാവരും ആരും ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുഴന്തകൾ அப்பா அப்படின்னு விசாரிക്കേണ്ട. இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாரும் ആരെല്ലാം இந்த மீட்டிங்கில் பங்கெடுக்கலாம் வரணும்னு கேட்டுக்கொண்டு எல்லாருக்கும் நல்லது வரட்டும். ஞானாம்பிகா ட்ரസ്റ്റോടൊപ്പം കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയും കരമന ഗ്രാമ ബ്രാഹ്മണ സമുദായം ഒരു മാർഗബന്ധുവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും ചെയ്യപ്പെട്ട
இந்த സത്കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ചും நம்ம ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുക വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെട്ട സത്കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കരമന ഗ്രാമ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തോടും കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയോടും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒത്തുழைப்புം ഒത്തുചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശ്രീ ഗിരീഷ് കുമാറുടെ ഇങ്ങനെ വാഗ്ദാനം பண்ணிக்கொண்டு ശ്രീ ഗിരീഷ് കുമാർ ഉங்களுக்கெல்லாம் വേണ്ടി ശങ്കരമഠത്തോട് സാർബിൽ ഒരു പൊന്നാട അണിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ആദരിക്കണം, അപ്പുറം എനിക്ക് ആദരവ് തരണം. सर्वस्मै स्वाहेत्याग अपरिमितमेव वरुन्दे श्रेयो वसीयाय सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानावान् संवान् ज्योतिष्मागिश्रेयस्मारागवस्तवन्नभिदवन् रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः. राधे कृष्ण. இப்போ நம்ம மிஸ்டர் வெங்கட்ராமனை ஆதரிக்கிறதுக்கு ஸ்ரீ சங்கர் நாராயணுக்கு இவர் 3 கின்னஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் இவரோட பேரில் இருக்குது. இன்ஸ்டாகிராமில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் விசிட்ஸ் லைவில் வந்ததுக்கு, அப்புறம் ஒரு குரூப் சாங்குக்கு எல்லாமே பகவத்கீதா 15th அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணதுக்கு, அப்படி 3 கின்னஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் இவருக்கு இருக்குது. அவருக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யവും வரட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்திச்சுக்கலாம். ஒரு 2 வாக்கு இந்த சொல்ல விட்டு போச்சு. அதாவது முதல்ல நான் பேசும்போது பிரதானமான ஒரு காரியம், நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து இந்தியாவிலேயே மொத்தத்தில் நமக்கு 130 அக்னிஹோத்திரிகள் தான் இருக்கா. எல்லா வருஷம் நம்ம சண்டிகா ஹோமம் பண்ணும்போது ஓரோ அக்னிஹோத்திரிகளை கூப்பிட்டு அவளை பிரத்யேகமாக ஆதரித்து அவளுக்கு வேண்ட இது பண்ணுறது உண்டு எல்லா வருஷமும். இந்த வருஷம் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி சாயங்காலம் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதோட கூட சேர்ந்து பண்ணால் கொஞ்சம் இதாகிடுமே சொல்லிட்டு நாங்கள் நம்ம சண்டிகா ஹோமம் சதஸ் சண்டிகா ஹோமம் நடக்கும்போது அதோட கூட பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி. பின்ன கிரீஷ் குமார் வந்து எங்கள் உபசபையில் பெருந்தான உபசபையில் 3 தடவை இந்த ஷோட சம்ஸ்காரத்தை பற்றி 3 பிராവശ്യം 3 hours ஓரோ நாளைக்கு 2 மணிக்கூர் வச்சு பண்ணி ஷோட சம்ஸ்காரம் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட் விவாகம் அந்தியஷ்டி இதெல்லாம் பற்றி நாங்கள் ஒரு பிரவச்சனத்துக்கு 3 times we have arranged. ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்து 100 பேருக்கு மேலே எப்போவுமே அட்டெண்டன்ஸ் இருந்ததில்லை. இன்னொரு காரியம் வந்து இவர் வந்து நம்மளோட சேஷாத்ரி சாஸ்திரோட அவரோட இந்த நிர்தேச பிரகாரம் வைதிக ரூபத்தில் நம்ம பிரபஞ்சேஸ்வரர் டெம்பிளோட பிரதிஷ்டைக்கு வேண்டி ரொம்பவும் இது அவரே கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து அவர் தான் அதை முன்னெடுத்து இதெல்லாம் படித்து அங்கே அது பிராவர்த்திகமாக்க முடிஞ்சது. அவரோட பெரிய ஒரு யத்னம். அதனால் சொல்லாமல் தரமில்லை இந்த சமயத்தில் இந்த தருணத்தில். அதனால அது கூட தான் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ എന്നോട് ഫീറ്റോട് ഒരു ഇതിന് ദൈവാധീനം அப்பா அம்மாவோட அனுகிரகம் പിന്നെ எனக்கு கனமனையில் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சப்போர்ட்டிவாக இருந்த 3 பேரை சொல்லாமல் விட்டாச்சுன்னா அது தட்ஸ் நாட் ஃபேர். கணேஷ் மாமா அவர் சொன்னார் நான் நிறைய கஷ்டங்கள் பட்டுன்னு. அந்த கஷ்டங்கள்லேயும் என்ன சப்போர்ட்டிவாக இருந்த கணேஷ் மாமா, கோமதி மகாதேவா, என்னோட இவ்வளவு என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ண ஒரு மனுஷன் இல்லை. அவர் ரொம்ப ஹம்பிள், ഏറ്റവും അറ്റത്തിൽ പോയി ഉட்காந்துருக்காரு. പിന്നെ മഹേഷ് അണ്ണ, ഇപ്പോൾ ഇവ 3 പേരും വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ഇൻ ഓൾ the hardships I went through. Advocate Mahesh Anna. ரீசெண்டாக நான் வேதாங்கல கணேஷ் மீட் பண்ணேன். அவர் தான் ஃபஸ்ட்டாக என்னை அனுபவிச்சார் நம்ம மூகாம்பிகா தேவஸ்தானம் ராம்நகரில். Extremely thankful to Jnanambika Foundation for honoring me. I humble pranams to all the success of Jnanambika Foundation. இன்னும் வேதம் அத்தியனம் எல்லாம் நடக்கணும், பிராமணா முன்னிட்டு வரணும். அதுக்கு மெயின் ஸ்டேயாக எடுக்கப்பட்டது சந்தியாவதனம், வேதங்கள். இதெல்லாம் எல்லாரும் அഭ്യസിക്കണം. நல்ல நல்ல കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ട് പോകണം. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് സംഭവിക്കണം.
ராதாகிருஷ்ணா. ஸோ நான் பேசுறதுக்கு வேண்டி வரல, பட் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு சின்சியராக நம்ம கிரீஷ் நம்ம வேத சம்ரட்சணத்துக்கு வேண்டியும் அவரே இன்னும் நிறைய கற்றுண்டு காலையில் போய் எடுத்துட்டு சொன்னோம். அவர்கிட்ட கற்றுண்டு பிரயோகம் ஹோமம் எப்படி பண்ணணும், சந்தியாவந்தனுக்கு இதெல்லாம் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துறதுன்னா சம்திங் இஸ் மார்வலஸ். ஸோ இட்ஸ் பியாண்ட் வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன். ஸோ அந்த அளவுக்கு செய்திருக்கார். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சந்தியாவந்தன் யங்கர் ஜென்ரேஷன் குழந்தைகளும் சந்தியாவந்தன் பண்ணணும், அதோடைய பலன் அதை எப்படி பண்ணணும், இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறது பெரிய விஷயம். ஆனால் நீங்கள் அப்புறம் அதுக்கு சாண்டிகோ அவங்களாம் நடத்துகிறார் எவ்ரி இயர். ஸோ அதுக்கு எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுதான். அப்புறம் கணேஷ் அப்கர் பிராமண சபை பிரசிடென்ட், அவரும் நிறைய சர்வீஸ்லாம் பண்ணியிருக்கார். ஆன்பிகா பிராமண சபை. ஸோ எல்லாரும் அவருக்கும் சப்போர்ட் தான் கொடுக்கணும். வேறு என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இப்போ பேசுகிற காரணம் என்னன்னு கேட்டேன்னா, எனக்கு பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் அதிகாரம் இருக்குங்கிற ஒரு கர்வம்னோட வச்சுக்கலாம் நீங்கள். ஏன்னா நான் வெள்ளிசாலை தெருவில் தான் இங்கே 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து இன்ஜினியரிங் முறை வெள்ளிசாலை தெருவிலேருந்து அவள் யூஸ் டு கம் டு கரம்னா எல்லா விசேஷங்களுக்கு எனக்கு வரதுண்டு. அப்தாய் கோஷத்துலேருந்து எல்லாம் வரும். இன்ஜினியரிங்கில் கணேசன் அவருடைய பிரதர் சேகர், உங்களுக்குலாம் தெரியும் சேகர் என்ன கரம்னு. நானும் சேகரும் கிளாஸ்மேட்ஸ். ஓகே. அவர் சிவில், நான் மெக்கானிக்கல். 75 இன்ஜினியரிங் சீட்டில் பார்க் பண்ணினோம். அவரும் இப்போ நல்லா சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கார். வேதம் கிரீஷ்வரன் டெவலப் பண்ணியிருக்கார் கம்பெனியில். நான் 83 துபாயில் போயிட்டு 40 வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் வெளிநாட்டு தான், துபாய் அபுதாபி. அங்கே போயிட்டு அங்குள்ள குழந்தைகள்லாம் படிக்கணும், மந்திரம் படிக்கணும், நம்மளோட கல்ச்சரை காப்பாற்றணுங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்தினால நிறைய குழந்தைகள்லாம் வந்தாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 280 குழந்தைகள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அவன் நான் இப்போ கிளாஸு 36 வருஷமாக கிளாஸ் நடத்தின்னு இருக்கேன். இப்போ நடக்கிறது இப்போ ஆன்லைன் இல்லை. ஸோ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, அன்றைக்கி 28 வருஷம் முன்னால் படித்த குழந்தைகள்லாம் இப்போ நல்ல பொசிஷனில் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணி, பிஹெச்டி பண்ணி, டாக்டர்ஸ், பைலட்ஸு, சயின்டிஸ்ட்டு த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் தேர் ஒர்க்கிங். ஆஸ்திரேலியா இருக்கா, ஜெர்மனி இருக்கா, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நமக்கு அதான் உதவி எல்லாம் நல்லா இருக்கணும். அதே மாதிரி இப்போ இவ்வளோ குழந்தைகள் வந்திருக்கா, அவள் அவ்வளோவும் இதெல்லாம் படித்து நிச்சயமாக நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது. ப்ராஸ்பரிட்டி, ஹெல்த்து எல்லாம் வரும். அதனால் அந்த நம்பிக்கை தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஏன்னா அங்கே 30 வருஷம் முன்னாலும் வந்த குழந்தைகள் 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸில் படிச்சிருந்தா அபுதாபி இந்தியன் ஸ்கூலில் கிளாஸ் ஆற்றுக்கு வருவா. 50 குழந்தைகள் இருப்பா. இல்லை ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் +2 முடிச்சுட்டு இங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்தது. என்னடா படிக்க போகிறேன், டாக்டர் படிக்க போறியா, சாக்லேட் பண்ணுறேன்னா என்ன கேட்டேன். ஆஸ் நார்மலாக கேட்குற மாதிரி, அம்மாவா நான் இருக்கேன்னு அத்தியனம் பண்ண போகிறேன். அப்படியா, நான் இருக்கேன்னு இங்கே சங்கரமடம் காஞ்சிபுரத்தில் எதிர்வேத அத்தியனம் பண்ண போகிறேன் சொல்லி அவன் அங்கே போயிட்டான். அவன் பேர் விக்னேஷ் மூர்த்தி. காஞ்சிபுரத்துக்கு போனால் அங்கே போனால் கேட்கலாம், எதிர்வேத கிருஷ்ண எதிர்வேதம் படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் நல்ல பொசிஷன் இருக்கா. சில பேரண்ட்ஸு பையன்கள் பூணல் போட்டு அவள் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணுமே, நம்ம தான் படிக்க முடியலையே அப்படி சொல்லிட்டு குழந்தைகளை கிளாஸ் அனுப்புவோம். அப்போ இந்த குழந்தைகள் கேட்கும், என்ன மாதிரி நீ அனுப்புறிய, அப்போ உனக்கு நீ ஒரு சந்தேகம் பண்ண மாட்டேங்கிறியங்கிற மாதிரியெல்லாம் கேட்குறது. அதுக்கு வேண்டி அப்பாவும் குழந்தைகள் வந்து அவளும் பிடிச்சி இந்த குழந்தைகள்லாம் அபுதாபியில் துபாயில் மகாபுரத்துக்கு ரித்விகா குழந்தைகள் 65 குழந்தைகளை ஒரு வருஷம் நான் உட்காந்துறேன். ரித்விகா உட்காந்துறேன். இப்போ அந்த அளவுக்கு குழந்தைலாம் வெரி கான்ஃபிடென்ட், நல்ல பொசிஷன் இருக்கா. இப்போ கூட நவம்பர் 14 மகாபுத்திரம் அபுதாபியில் ஐம் கண்டக்டிங். எல்லா குழந்தைகளும் வருவாள். எதுக்கு சொல்லுவாங்கன்னா அதோடைய எஃபெக்டும் கண்டிப்பாக பல நிச்சயமாக உண்டு. அது இப்போ கிரீஷ் மாதிரி ஆளுகள்லாம் அதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணி அதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணுறாங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் 40 வருஷமாக வெளிநாட்டில் கிளாஸ் அமெரிக்காவில் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். எங்கள் கண்ட்ரி போனாலும் வெளிநாட்டில் வெள்ளை கொரியா, அமெரிக்கா, சியோல், மேட்ரிட் எங்கே போனாலும் கிளாஸ் எடுப்பேன். அந்த கிளாஸ் முடங்கிறதால இப்போ இன்டர்நெட் சோக்கிங் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் எடுத்துருந்தேன். ஏன்னா அபுதாபியில் தான் மெயினாக அப்படி 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஐ காட் 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட். எப்போ சொன்னாலும் அவள் ரெடி டு என்ன எதுக்கு சொல்ல வந்தீங்கன்னா, நல்ல பொசிஷனில் இருக்கா இதோட பலன். நான் ஏன் இந்த நல்ல பை காட்ஸ் கிரேஸ் இன்னி வரை நான் ஒரு விதமான குறவு இல்லை வாழ்க்கையில். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, பிள்ளையார் கோவிலில் வெள்ளிசாலை பிள்ளையார் கோவிலில் சாஸ்திரநாட்டுக்கு எப்பவும் போயிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஆசை 5 பைசா 10 பைசா தட்சணை கிடைக்கும், ஒரு கடலை மிட்டாத வாங்கலாம், ஒரு எதாவது சினிமா போனோம் மிட்டாய் வாங்கணும் ஆசை இருக்கும். அது தருவா சொல்லி 5 பைசா 10 பைசா வேண்டிய நான்
சப்தநாஜமும் இந்திராட்சி சொல்வதும் சுத்தம் இப்போ வலிசனத்தில் அப்போ அந்த கார்த்திகை மாதத்தில் ரெகுலராக போகிறேன். அதோடைய பலன் இப்போ அனுபவிக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு காலத்தில் வந்தாலும் தட்சிணை வாங்காமல் நான் தட்சிணை தரசுமிதில் வெளியே வந்துருக்கேன். அப்புறம் நான் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பொசிஷனை கடவுள் வச்சுருக்கேன். இப்போ அதெல்லாம் என்ன நம்மளுடைய ப்ரோக்ரஸிவ் குரோத். ஓகே, அதான் அதனால எல்லாரும் அந்த இதுக்கு கண்டினியூ பண்ணி பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ an opportunity to talk few words. Okay, thank you ராஜேஷ். சந்தியாவந்தனத்தில் இல்லை அனுஷ்டானத்தில் யாருக்காவது ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தானா நமக்கு அதை ஆன்சர் பண்ணலாம். எனி டவுட்ஸ்? யாருக்காவது டவுட் உண்டானா கேட்கலாம். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் உண்டான? இவர் வந்து சந்தியாவந்தனத்தோடு டைமிங் கேட்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது சந்தியா காலம் எதுன்னு ஆദ്യം தெரியணும். நம்ம கர்மங்களுக்கெல்லாம் பிரதான காலம் அப்படிங்கிற காலம், கௌண காலம், ஆபத்காலம், இப்படி எல்லா கர்மாக்கும் இந்த மாதிரி 3 காலத்தை திரிச்சு. சந்தியா காலம் எப்போ அப்படின்னு கேட்டால் எல்லா ഋഷിമാരും நம்ம புக்கிலேயும் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. புக்கு வாய்ச்சா ஆன்சர் கிடைக்கும், எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. ஓரோ ഋഷിമാരും எப்படி சந்தியாகாலம் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் வந்து கரெக்டாக சந்தியாகாலம் எப்போன்னா சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முந்தியுள்ள 45 நிமிஷம், ஒரு முகூர்த்தம், அதுதான் பிரதான காலம். மத்தியானத்தில் வந்து சூரியன் நேர வராரு 12 மணி, அதுக்கு முந்தியுள்ள 45 நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முகூர்த்தம். 11:15 12 மணி வரை பிரதான காலம். சாயங்காலத்தில் சூரியன் அஸ்தமனத்துக்கு முந்தியுள்ளதான ஒரு முகூர்த்தம் பிரதான காலம். இது பிரதான காலம். இனி கௌணகாலம், சூரியன் உதயமாயி ஒரு 3/4 மணிக்கு 1 மணிக்கூர் வரை கௌணகாலம். 12லேருந்து 1 மணி வரை கௌணகாலம் சொல்லலாம். சாயங்காலம் அது மாதிரி அஸ்தமனமாயி பெறப்பட்ட ஒரு 3/4 மணிக்கூர் கௌணகாலம் சொல்லலாம். அதுக்கு மேலே உள்ளது வந்து ஆபத்காலம். அப்போ காலம்பர சந்தியாவந்தனம் மாத்தியானம் பண்ணுறது வரை பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து ஆபத்காலமாக சொல்லியிருக்கு. மாத்தியான காலம் வந்துடுத்து பிராகசந்திய பண்ண முடியலைன்னாலும் கூட நமக்கு எங்கே ஆகிட்டா கூட மனசால சந்தியாவந்தனம் பண்ணலாம். சப்போஸ் ட்ரெயினில் போயிட்டு பஸ்ஸில் நிற்கிறேன், கையை பிடிச்சுட்டு இருக்கேன், இப்போ சந்தியாகாலம் வந்தது, என்ன பண்ண கேட்டால் நீ மனசால பண்ணிக்கோ அப்படின்னு வர ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ட்ரெயினில் போயிட்டே இருக்கேன், 3 நாளത്തെ ஜேர்னிக்கில் போயிட்டு இருக்கேங்கிறத டெல்லி போகிறேன், அப்போ என்ன பண்ண, அதாவது நம்மளோட சந்தியாவந்தனத்தை எல்லாம் அந்த மாதிரி ஓப்பனாக இடத்துல பண்ணுறதுக்கு சாஸ்திர விதி இல்லை. விற்த்தியாக இருக்கணும், க்ளீனாக இருக்கணும், சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்போ அதனால மானசிகமாக பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஒன்று மத்தியான காலம், மாத்தியானிகம் வந்து சாயங்காலம் ஆகிறது வரை மாத்தியானிகம் பண்ணணும். இனி மாத்தியானிக காலம் வந்துடுத்து பிராதகாலம் பிராகசந்திய பண்ணலைன்னா மாத்தியானிகத்தை பண்ணிட்டு பிராகசந்திய பண்ணலாம். சாயங்காலம் வந்துடுத்துனா சாயம் சந்தியை பண்ணிட்டு மாத்தியானம் பண்ணலாம். இனி சாயம் சந்தி எத்தனை மணி வரை பண்ணலாம் ஒரு கொஸ்டின். நான் அதுக்கு வேண்டி ஒரு கொஸ்டின் காட்டணும்னா கம்ப்ளீட்டாக சொல்லலாம் இருந்துச்சு. ஆத்தியத்த யாமம் முடியறத வரை எல்லா வைதிக கர்மாவும் பண்ணலாம். ஆத்தியத்த யாமம் தான் 3 மணி அஸ்தமனமாகி, அதாவது உதய காலத்தை வந்து நம்ம 15 முகூர்த்தமாக சொல்லியிருக்கு. நான் வந்து 15 முகூர்த்தம் நெய்ட்டை வந்து முகூர்த்தமாக சொல்லி யாமமாக சொல்லியிருக்கு. நம்மெல்லாம் இந்த ராத்திரியில் உள்ள யாம பூஜை, அர்த்தயாம பூஜை, நம்ம முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் அர்த்தயாம பூஜைன்னு போடுவோம். நம்ம முத்தாரம்மன் கோயில் நம்ம இது பார்த்தா தெரியும். என்னன்னா அது 12 மணிக்கு பண்ணுற பூஜை, அர்த்தயாமத்தில் யாத்திரையோட பகுதியில் பண்ணுறது. அப்போ 3 மணிக்கு ஒரு யாமம். அந்த ஆத்தியத்த யாமம் முடியறத வரை உங்களுக்கு இந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். ஆத்தியத்த யாமம் முடிஞ்சு அப்புறம் பண்ணுறதுக்குள்ள ஆப்ஷன் இல்லை. அப்போ 6:30 மணிக்கு அஸ்தமனம் தான், 9:30 மணி வரை பண்ணலாம். 9:30 மணிக்கு மேலே பண்ணுறது அவ்வளோ சாஸ்திரோக்தமாக விசேஷம் இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, ஆத்தியத்த யாமத்தில் சாப்பிடக்கூடாது, குளிக்கக்கூடாது, எல்லாமே சொல்லியிருக்கு. எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ராத்திரி 10 மணிக்கு தான் சாப்பிட்றோம், 10 மணிக்கு தான் குளிக்கிறோம். இது மட்டும் இல்லை, நீ ஒரு அனுஷ்டானங்களும் பண்ணாலே ஆத்தியத்த யாமம் முடிஞ்சு அப்புறம் தூங்குறதுக்குள்ள சமயம். அப்போ
அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால அந்த ஒரு 3 மணிக்கூர் வரை பண்ணலாம். ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லாக பண்ணாமல் இருந்தால் அடுத்த நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு நீ இருக்கே பட்னி இருக்கணும், அதுக்கு பாவ பரிகாரமாக சொல்லியிருக்கு. அதனால தான் சந்தியில தான் பிராமணியம் அதிஷ்டிதமாக இருக்கு. ஏத சந்தியா திரயநித்தியம் பிராமணியம் எததிஷ்டிதம். சந்தியாவனம் மண்டலம் பிராமணியம் போகுது, டெம்பரரியாக போகும், அதோட பெர்மனண்டாக போகும் சொல்லலை. காரியம் உள்ளுக்குள்ள வந்த பிராமணனை சாஸ்திரம் பிடிச்சு நிறுத்த மேக்சிமம் பார்த்துருக்கு. அதனால நம்ம அந்த காயத்ரி ஜபத்தில் வந்து நம்ம 3 பரிகாரம் 3 சொல்லுவோம். என்னது? சம்பத்சர பிராயச்சித்தார்த்தம், அபதனீய பிராயச்சித்தார்த்தம், மித்யாதீத பிராயச்சித்தார்த்தம். அபதனீயம்னா என்னது? டெம்பரரியா பிராமணியம் போறது. அப்போ இந்த காயத்ரி ஜபத்தை நீ அன்னைக்கு 1008 பண்ணிட்டேன்னா போன அந்த டெம்பரரியா போன அந்த இது திருப்பி வந்துடும். பர்மனண்டா போகிறதுக்கு வேற நிறைய இது இருக்கு, அதுல நம்ம அவ்வளோ இதுக்கு போகல. அப்போ அதனால அந்த சந்தியாவனத்தில் தான் இந்த பிராமணியம் இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால நம்ம சந்தியாவனத்தை பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. இப்போ அந்த கொஸ்டின் கிளியர் ஆயிடுச்சு. வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? ஜபிச்சுக்கலாம். மானசிகமாயிட்டு எப்படி மானசிகமாக ஜபிக்கலாம்னு அடுத்த கொஸ்டின் கேள்வாங்க நான் சொல்கிறேன் ஆன்சர். இல்லை ஆற்றுக்கு போயிட்டு நீங்கள் ஆலயங்கள் அதை கேட்கலையே. அதாவது சுக்லாம்பரத்திலிருந்து நம்ம மனசில் தொடங்கணும். ஓம் பூவும் மமோ பாப்பா அர்க்கியம் கொடுக்கறது காயன வாஜா ஆகமனம் அது எல்லா மனசில் ஜபிச்சுட்டா. ஆனால் இது என்னைக்கு இப்படி வச்சுக்கப்படாது. இதெல்லாம் வந்து ஆபத்தாலத்தில் தர்மம். நம்ம தர்மம் வந்து ஆபத் தர்மம் தர்மம் உண்டு. ஆபத் தர்மத்தை அவர் சொன்னார் என்னைக்குமே எப்படி ஆகிடும் அப்படி இல்லை. உங்களுக்கு அந்த சாஸ்திரம் எப்படி பார்க்குன்னா உங்களை கொண்டு எப்படியாவது பண்ண வைக்க பார்க்கணும். காலம் கூட குளிக்க முடியல, சுஜிர்வாகி அசுஜர்வாகி காலே சந்தியா சமாதரே. சுஜியா இருந்தாலும் அசுஜியா இருந்தாலும் சந்தியாவனம் பண்ண. குளிக்க முடியலையே, குளிக்கண்டாம். மேலே லம்பு மேலே முடியல, கை கால் லம்பு, விபூதி இட்டுக்கோ. விபூதி ஸ்நானம்னு ஒரு ஸ்நானம் உண்டு. குளிக்க முடியலன்னா பஸ்மத்தை இட்டுண்டாச்சுன்னா ஒரு ஆஜமனம் பண்ணா ஸ்நானத்துக்கு சொல்லி ஆபோஸ்கா புரோஷனம் பண்ணா ஸ்நானத்துக்கு சந்தியாவனம் பண்ண சொல்லி. சுஜர்வாகி அசுஜர்வாகி அசுஜியா இருந்தா 10 நாள் திருட்டில இருந்தாலும் சந்தியாவனம் பண்ணு. மிருதகே 10 நாளத்தை சூதகே மிருதகே பாவி சந்தியா வந்தன நசம் தெஜே அப்படின்னு இருக்கு. சூதகத்திலே ஆனாலும் அது மாதிரி 10 தீட்டு ஷாவாசௌஜம் சூதகாசௌஜம் 2 ஆசௌஜத்திலே நீ பண்ணி ஆகணும். நீ பண்ணலைன்னா 10 நாளத்தை தீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது சொல்லிட்டார் பெரிய ரிஷி. நீ சந்தியாவனம் பண்ணலைன்னா 10 நாள தீட்டில் நீ எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி. வேற ஒரு கர்மா பண்றதுக்கும் சந்தியாஹீனஹ அசுஜர் நித்தியம் அனர்ஹ சர்வகர்மசு. ஒரு கர்மா பண்றதுக்கு உனக்கு அதிகாரம் பண்ணினா பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லாமோ பண்றோம், சந்தியாவனம் மட்டும் பண்றது இல்லை. ஆனா ரிஷி எப்படி சொல்லியிருக்க, நீ என்ன ருத்ரேராஜி பண்ணி எந்த கோவிலுக்கு போ, சபரிமலைக்கு போ, நீ எங்க வேணாலும் போ, சந்தியாவனம் இல்லைன்னா பிரயோஜனம் கிடையாதுன்னு ரிஷிமாரெல்லாம் சொல்லியிருக்கான். அதனால மானசிகமாகவும் இப்படியாவது பண்றதுக்குள்ள சகல வழியும் வச்சிருக்கா. உனக்கு பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. நீ பண்ணலைன்னா நீ மனப்பூர்வம் பண்ணலைன்னு சொல்ல முடியுமே தவிர சாஸ்திரத்தை குற்றம் சொல்ல முடியாது. இப்போ நம்ம வந்து சாயங்காலம் இப்போ மாத்தியானிகம் பண்ணது சாயங்காலம் பிரச்சனை காலத்தை பண்ணோம். இப்போ சில பேருக்கு நம்ம வந்து காலத்தை பண்ணுறதாக்குமான ஆദ്യം பிரார்த்தம் പിന്നെ மாத்தியானிகம் ஓட்டக்கட்டு. அதே மாதிரி 2வது சாயங்காலம் பண்ணுறோம். அந்த சாயங்காலம் பண்ணும்போது நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சாயம் சந்தியா പിന്നെ மாத்தியானிகம். அப்போ டைரக்ஷனுக்கு நம்ம படிஞ்சால் தானே அல்ல நம்ம மாத்தியானியத்துக்கு அந்த அப்படி அதாவது டைரக்ஷனை பற்றி சொல்லும்போது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா சிலதுக்கெல்லாம் ஆஜமனம் பண்ணும்போ ஜென்ரலா கிழக்கோ வடக்கோ. நீ இங்க வந்து அர்க்கியப்பிரதானம் பண்ணும்போ சூரியன் எங்க இருக்காரோ அங்க பார்த்து அர்க்கியப்பிரதானம் பண்ணு அப்படின்னு ரிஷிமாரில் எல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா சொல்லியிருக்கா. அந்த புக்கில வேற நம்ம போட்டிருக்கோம். சூரியன் எங்க இருக்காரோ அங்க பார்த்து பண்ணு. அப்போ 12 மணிக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? படிஞ்சார பார்த்து பண்ண மாட்டோம். நம்ம கிழக்க பார்த்து பண்றத வடக்க பார்த்து பண்ணுவோம். அப்போ சூரியனை பார்த்தா மாதிரி ஆச்சு, சூரியனுக்கு நேரம் திரும்பின மாதிரி நேர படிஞ்சாறு வருவோம் இல்லை, சாயங்காலம் படி. அதனால அதுக்கு சம்பிரதாய சித்தம். சிலதெல்லாம் நம்ம சம்பிரதாய சித்தம் சொல்லுவார். நம்ம பூர்வீகா என்ன பண்ணியிருந்தாலோ அதை நம்ம அப்படி கண்டினியூ பண்ணோம். அதுதான் சம்பிரதாய சித்தம். அப்போ நம்ம சூரியனை பார்த்ததான் அர்ச்சம் கொடுக்கணும். இப்போ வடக்கிலே கொடுக்கலாம், படிஞ்சாறு. அப்போ சாயங்காலம் ஆகாம என்ன பண்ண சூரியன் வந்து படிஞ்சாறு ஆகிடும்.
அப்போ படிஞ்சாறு தான் வடக்கு. எங்கே சூரியன் இருக்காரோ அங்கே அர்க்கியம், எங்கே சூரியன் இருக்காரோ அங்கே பார்த்து காயத்ரி ஜபம். அப்போ நீங்கள் உச்சைக்கு 12 மணிக்கு முன்னாலே பண்ணிட்டாலும் உங்களை கிழக்க பார்த்து பண்ணலாம். 12 மணி மேலே சூரியன் அந்த பக்கம் திரும்பிடுது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? வடக்க பார்த்து பண்ணணும். இப்போ சூரியன் இருக்கிறது தான் அந்த காயத்ரி ஜபத்துக்கும் அர்க்கியத்துக்கும் சூரியனோட டைரக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட். ஆஜமனத்துக்கு உங்களுக்கு அந்த வடக்கும் கிழக்கும் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி சூரியன். பாக்கி உள்ள மந்திரங்கள்லாம் வடக்கோ கிழக்கோ படிஞ்சாரோ தட் இஸ் நாட் மச் கன்சர்ன். அதை சௌகரியம் போல பண்ணிக்கலாம். வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? ஒரு 5 நிமிஷம் நான் ஒரு சின்ன இன்னைக்கு இப்படி ஒரு 5 மினிட்ஸ் இன்னைக்கு டைம் ஆயிடுது. ஆனால் நம்ம இங்கே இந்த காஞ்சி மடத்தில் இருக்கோம். அதனால ஆதிசங்கராச்சாரியர் நமக்கு நினைக்காம இருக்கவே முடியாது. இந்த சங்கராச்சாரியரான வந்ததுனால்தான் இந்த வைதிக தர்மம் ரிவைவ் ஆச்சு. சங்கர விஜயத்தில் வரும் எல்லாரும் காதை பொத்தின்னு இருந்தா, இந்த மாதிரி உள்ள மந்திரங்களை எல்லாம் கேட்டா, அனுஷ்டானங்களை எல்லாம் கேட்டா காதை பொத்தின்னு இருந்தா, அப்படி ஒரு காலத்தில் தான் சங்கராச்சாரியர் இந்த தர்மத்தை ரிவைவ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அது இந்த சங்கராச்சாரியர் அவரோட அந்த மடம் காஞ்சி மடத்தில் நம்ம இப்போ இங்கே இருக்கோம். அப்போ அதனால நம்ம அவரை ஓர்மிக்காம இருக்க முடியாது. அவர் என்ன சொன்னார்னா ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபம் அப்படின்னு சொன்னார். என்னது நம்ம இப்போ பாபா சொன்ன மாதிரி நம்ம ரீபர்த்தில் நம்ம பிலீவ் பண்ணுறோம். ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் நோ தட் ஆல் ரிலீஜியன்ஸ் ஆர் நாட் சேம். நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் போய் நம்ம படிக்கிறோம். We should respect every religion. That doesn't mean that all religions are same. இல்லவே இல்லை. அந்தந்த நம்மளோட ஒன்றாவது ரிலீஜன் இல்லை, சனாதன தர்மம். இது லோகம் உத்பவிக்கிற காலத்திலே இந்த சனாதன தர்மம் இருக்கு. பாக்கியெல்லாம் 2000 வருஷம் முந்தி வந்தது, 1000 வருஷம் முந்தி வந்தது, ஒராளால தொடங்கப்பட்டது. இது அப்படி இல்லை. இந்த லோகம் தொடங்கும்போதே வேதம் இருக்கு. சபூரி திவ்யாஹரது, பூங்கிற சப்தத்திலிருந்து பூமி வந்தது. சபுவரி திவ்யாஹரது அந்தரிக்ஷம் வந்ததா, புவாங்கிற சப்தத்துல அந்தரிக்ஷம் வந்ததா. அதனால பூர்பு வஸ்துவஹா நம்ம சொல்றோம், காயத்ரியை சொல்றோம். பூர்பு வஸ்துவரி திவா ஏவா திஸ்ரோப்யா ஹதயஹ தாசா பஸ்மைதாஞ்ச துக்தீம் அப்படின்னு உபனிஷத்துல சொல்றோம். பூர்பு வஸ்துவாங்கிற சப்தம் தான் வியாகிருதி. அதுலேருந்து தான் இந்த பூமியே உண்டாச்சு அப்படிங்கிறா. பூங்கிற சப்தத்துல இருக்கு. புவாங்கிற சப்தத்துல அந்தரிக்ஷம், சுவாங்கிற சப்தத்துல சொர்க்கம். அந்த பூர்போசுவா தான் நம்ம காயத்ரியில சேர்த்தோம். காயத்ரி மந்திரத்துல ஒரிஜினல்ல பூர்போசுவா கிடையாது. அந்த காயத்ரி பிரயோகம் பண்றதுக்கு ரிஷிமாரி பண்ணி கொடுத்தா. எப்படி ஒரு கன்று இருக்கு, கண்ணுக்குள்ள நம்ம அந்த இதை போடுறோம், அதனோட உண்டையை போடுறோம் வெடி வைக்கிறதுக்கு. அது மாதிரி இந்த பிரயோகத்துல பலம் கிடைக்கிறதுக்கு ஓம் அப்படிங்கிறதான பிரணவம். அந்த ஓமுக்குள்ள 14 அந்த சாஸ்திரங்களும் ஓமுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு. பூர்போசுவா சகல பிராயச்சித்தம். எந்த பாவத்துக்கும் நம்ம ஒரு ஹோமம் பண்ணா என்னது, அந்த ஹோமத்தோடு துர்கை நம்ம இது பண்றோம். ருத்ரேகாசினியாக்கிய ஹோமம், கர்மணிய மத்திய சம்பாத மகரலோக தந்திரலோக கிரியாலோக ஆஜ்யலோக ஜூன அதிரிக்த நித்திய விராத விஸ்மர்த ஸ்கண்ட பின்னா சகல பிராயச்சித்த வியாகிருதீம் சஹோஷ்யாமி பூர்பு அசு அஸ்வாஹா பிரஜாபதேதன்ன மம. சகல பாவத்துக்கும் அந்த பூர்பு. அப்போ அந்த பூர்போசுவா சொல்லியாச்சுன்னா சகல பாவத்தை தொடச்சு மாற்றும். ஓங்கப்பட்ட பிரணவம் சகலதும் அதிலிருந்து வந்தது. அப்புறம் காயத்ரி. அப்ப இந்த ஜந்தூனாம் நரஜன்ம துர்லபம் அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம அந்த ரீஇன்கார்னேஷன்ல நம்ம பிலீவ் பண்றோம். அதுல எப்படி அவர் ஒரு ஃபார்முலாவை போட்டு கொடுத்தார் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு. இந்த விவேக சூடாமணில சொல்றாங்க அதஹா பும்ஸ்துவம். அதுல ஆணா பிறக்கிறது. அதுக்கு உடனே பொண்ணா பிறந்தா மோசமா. நம்ம இப்போ உள்ள புத்தி எப்பவும் நெகட்டிவ் தான் சிந்திக்கும். அதை ஏன் அப்படி சிந்திக்கிறது தெரியுமோ, அந்த சின்னத்திலே குழந்தைகளை 3 வயசு 2 வயசுல எல்லாம் படிப்பிச்சு, என்னோட குழந்தை 5 வயசுலேயே பகவத்கீதை சொல்றது அப்படியெல்லாம் படிப்பிக்கப்படும். 6 வயசுல அக்ஷராபியாசம். அதுவரை அந்த குழந்தைய கழிக்கப்படணும். இல்லைன்னா புத்தி திரும்பி பிரவர்த்திக்கிறது சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால எல்லாத்தையும் கிறிஸ்டியம் பண்றதான மைண்ட் வந்துடும். எங்கட ஜெனரேஷனுக்கு அப்படி இது. அதனால அது ஸ்திரீகளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வேற இடத்துல வர்றது. பும்ஸ்துவம் ஆணா பிறக்கிறது. அதுல என்னது விப்ரனா பிறக்கிறது. ததோ விப்ரத்துவம். அதில் பிராமணனா பிறக்கணும். பிராமண குடும்பத்தில் பிறக்கணும்.
அது எப்படி பிறக்கணும்னா அந்த அந்த அனுஷ்டானம் இருக்கணும். கஷ்யபத்ரி பரத்வாஜோ விஸ்வாமித்ரோஜ கௌதமஹ ஜமதக்னோ அகஸ்தியோ வசிஷ்டோ அப்படிங்கிற 8 ரிஷியிலிருந்து வந்ததுதான் இந்த பிராமண பரம்பரை. அன்புரோக்கன் லீனேஜ் அதுதான். அதனால அபிவாதையை சொல்லி உடனே திரையாசேகா பஞ்சகசேகா பிரவரம் ஆദ്യം பிரம்மாவிலிருந்து உண்டான ரிஷி பிரவரம். கோத்திரம் தான் நம்ம தொடங்கினது. ஸ்திரீ புருஷ சங்கமத்திலிருந்து தொடங்கினது கோத்திரம். அதுக்கும் முந்தி உண்டான ரிஷிமான் கஷ்யபத்ரி பரத்வாஜன் விஸ்வாமித்திரன் கௌதமன் இவெல்லாம் ஆദ്യമേ அந்த கிரியேஷன்லேயே பிரம்மா உண்டாக்கிட்டாங்க. அதிலிருந்து வந்த பரம்பரையாக நம்ம பரம்பரை பிராமண பரம்பரை அப்படியே அன்பரோக்கனா போயிட்டு இருக்கோம். அதில் பிறந்திருக்கணும். ததோ விப்ரஹா அவ்வளவு வரது எப்படி தெரியுமோ நமக்கு வந்து பூர்வஜன்ம புண்ணியத்தினால வளரும். அது கழிஞ்சு தஸ்மாத் வைதிக தர்ம மார்க்க பரம் யுத்தம் அஸ்மாத் பிரதம். அப்புறம் தான் வைதிக தர்ம மார்க்கத்துக்குள்ள வரணும். எப்படி தர்ம மார்க்கத்துக்குள்ள வரணும்? என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும். கஷ்டப்பட்டு SLCல நிறைய மார்க் வாங்கி அதுலேருந்து ஒரு +2 படித்து அதில் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எழுதி அப்புறம் தான் மெடிக்கல். அது மாதிரி இவ்வளவு பயபர்த்தி இருந்தால் தான் எனக்கு இந்த வைதிக தர்ம மார்க்கத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும். அதுக்கு தான் உபநயனம். அந்த உபநயனத்தில் பல சம்ஸ்காரம் பல அந்த உபநயனப்படுறது ஒரு சம்ஸ்காரம். என்ன சம்ஸ்காரம் அப்படின்னா உபநயனம்னா சம்ஸ்காரம் தான் என்னது? தோஷஹானி குண ஆதானம். தோஷத்தை எல்லாம் மாற்றி குணத்தை ஆட் பண்ணுறது தான் சம்ஸ்காரத்தோட அர்த்தம். அப்போ உபநயனம் டக்குன்னு ஒரு ஆளுக்கு உபநயனம் பண்ண முடியாது. அது ஜாதகர்ம நாமகரணம் அன்னப்பிராசனம் சவுளம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கணும். அவ்வளவு பண்ணா மாத்திரம் போராது. அந்த மாதாபிதாக்களுக்கு வைதிகமாக கல்யாணம் நடந்து அப்புறம் வந்து அந்த கர்ப்பாதானம் சீமந்தம் எல்லாமே நடந்து அப்படி வருന്നത് தான் அந்த உபநயனத்தை நம்ம போடுவோம். அந்த உபநயனம் போடுற சமயத்தில் அந்த குழந்தைக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் என்ன நடக்கிறதுனா 2 காரியம் நடக்கிறது. ஒன்று வந்து நம்ம ஒரு வைதிக கர்மா பண்ணி ஒரு பியூரிட்டி கொண்டு வரோம். வேறொன்று வந்து தேவதைகளோட அனுகிரகம் வழி அவளுக்கு ஒரு இது கொண்டு வரும், ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரும், ஒரு சம்ஸ்காரம் கொண்டு வரும். அப்போ இந்த உபநயன சம்ஸ்காரத்தில் நிறைய தேவதைகளோட அனுகிரகம் அங்கே வருது. அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்டாக எல்லாம் சொல்ல போனால் உபநயனமே 2 மணிக்கூர் ஆகிடும். அதில் பிரதானமாக ஒரு காரியம் என்ன மைண்டில் வருதுன்னா அதில் வந்து 2 രീതിയിലുള്ള புத்தி வேணும் அப்படின்னு அங்கே ஒரு பிரார்த்தனை. லௌகிகமான விஷயங்களுக்குள்ள புத்தியும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆத்மீயமான രീതിയിലുള്ള புத்தியும் இந்த 2 புத்தியும் வரணும் அப்படின்னு இந்த இதில் உபநயனத்தில் பிரார்த்தனை. இப்போ என்ன ஆகிடும்னா அந்த லௌகிகமான புத்தி மட்டும் க்ரோ ஆகின்றது. ஆத்மீயமான புத்திக்கு க்ரோத்தே இல்லை. அதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? அது கிடைச்சாச்சு, இது கிடைச்சாச்சு, அமெரிக்காவுக்கு போயாச்சு, லண்டனுக்கு போயாச்சு, அது மட்டும் அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை. அமெரிக்கா லண்டன் தான் போகப்பட்டவாளும் சந்தியாகமாக பண்ணிட்டு இருக்கா. அங்கே இருக்கப்பட்டவாள் லோகத்திலே 2% தான். இந்தியாவிலே 2% பிராமணா. அதிலே ஒரு 0.001 தான் அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம். அப்போ இந்த சந்தியாகனம் அமெரிக்காவுக்கு போகிறதுக்கோ லண்டனுக்கு போகிறதுக்கோ ஒன்றும் இல்லை. அப்படி நம்ம தப்பாயிட்டு நினைக்கவே வேண்டாம். அது லௌகீகமான விஷயத்திலே நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரணும். ஆத்மீயமான விஷயத்திலே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரணும். தர்ம மார்க்கத்தில் புத்தி போகணும். அந்த தர்ம மார்க்கத்தில் புத்தி போகிறதுக்கு தான் இந்த காயத்ரி. யோதேவ சவிதாஸ்மானம் தியோ தர்மாதி கோதரா பிரேரையே தசியத்வர்கா தப்பரேணி உபாசமா. இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை சிம்பிளான ஒரு பிரார்த்தனை. என்னது? என்னோட புத்தியை வந்து சரியான ரீதியில் தர்ம மார்க்கத்தில் கொண்டு போகும் அப்படின்னு மட்டும்தான் அந்த காயத்ரி மந்திரம் கொண்டு நம்ம பிரார்த்திக்கிறோம். அப்போ அந்த தர்ம மார்க்கத்தில் போகிறதுக்கு வேண்டிയിട്ടുള്ള எல்லா காரியங்களும் இந்த உபநயனத்தில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த உபநயனத்தில் இந்த 2 புத்தியும் எனக்கு தா அப்படின்னு பிரார்த்தனை. பிரபஞ்சமே அப்பிரபஞ்சமே தன்ம உபயம் பிரதம். எதெல்லாம் நினைக்கணுமோ அதெல்லாம் நினைக்கணும், எதெல்லாம் மறக்கணுமோ அதெல்லாம் மறக்கணும். ஸ்ரத்தாதமே அசத்தாதமே. எதுக்கு ஸ்ரத்த வரணுமோ அதில் வரணும், எதுக்கு ஸ்ரத்த வரப்படாதோ அதில் வரப்படாது. பிரபஞ்சமே எது விரதமா இருக்கணுமோ, எதுக்கு புத்தி இருக்கணுமோ அது ஓர்மை இருக்கணுமோ அது ஓர்மை. அந்த கிரிக்கெட் களியில் எத்தனை அவன் ரன் அடிச்சன் 10,000 ரன் ஆரோட பவுலிங்கில் அடிச்சன் கேட்டால் டக்குன்னு சொல்லுவான். ஸ்கூல் பாடங்கள் சொல்ல மாட்டோம். ஸ்மிருதஞ்சமே அதோட அஸ்மிருதஞ்சமே அதுவும் ஓர்மையில் இருக்கக்கூடாது. அன்னைக்கு நேரம் திருப்பி பிரபஞ்சமே அமிர்த எதுக்கு விரதமா இருக்கணுமோ அதுக்கு விரதமா இருக்கணும். ஏதோ காரியத்தை பண்ணிட்டு இருப்பான், அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அப்போ இது மாதிரி என்னெல்லாம் வேணும் என்னெல்லாம் வேண்டாம் எல்லாம் உபநயனத்தை சரியா நடத்தணும்.
அப்பா சொல்லான மந்திரம் அப்பா சொல்லணும், பையன் சொல்லான மந்திரம் பையன் சொல்லணும், அப்பாவும் பையனும் சேர்ந்து சொல்லான மந்திரம் அப்பாவும் பையனும் சேர்ந்து சொல்லணும். ஒரு இடத்துல உபநயனத்தை பார்த்தோம்னா அப்பா பையன் சொல்ற மந்திரம் இல்லை அப்பா சொல்லிட்டு. இந்த புத்தி எல்லாம் எனக்கு வரணும், மந்திரத்தில் எனக்கு வரணும்னு அந்த மந்திரத்தோட அர்த்தம் அப்படி போகும். இப்போ கல்யாணத்துல வந்து வாத்தியார் சொன்னா வாத்தியார கொண்டாட்டி ஆயிடுவான். இவனாக கல்யாணம் കഴിக்கிறார். என்ன அறிவப்ரூகே குல்பா ஞாபகந்திகா, இந்த நாரி என்னோட கொண்டாட்டி இந்த இதுல போடுறா, அவளுக்கு எல்லாம் வரணும்னு பிரார்த்திக்கிறான். அதுக்கு வரும் வாத்தியார் சொன்னானே முடியுமா, வாத்தியார கொண்டாட்டி ஆயிடுவாள் அப்புறம். அப்ப அதனால அந்த மந்திரத்தோட அர்த்தம் எல்லாம் அப்படி போறது. அப்பா சொல்ற மந்திரம் அப்பா சொல்லணும், பையன் சொல்ற மந்திரம் பையன் சொல்லணும், அப்பாவும் பையனும் சேர்ந்து சொல்ற மந்திரம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து உபநயன கர்மாவை சரியா நடத்தினால்தான் வேத அத்தியனத்துக்குள்ளேயே வர முடியும். அப்ப இந்த உபநயனத்தை சரியா நடத்தி அனுகிரகங்கள் வாங்கி அப்புறம் வந்து இந்த வேத அத்தியனம் ஆரம்பிச்சு கொஞ்சமாக வேதம் அத்தியனம் நமக்கு டைம் இல்லாட்டானாலும் ஒரு அரை மணிக்கூர் 3/4 மணிக்கூறாவது டெய்லி வேதம் படிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்கும் உண்டாக்கி கொடுக்கறதுக்கு ஓரோ இண்டிவிஜுவலும் சுமிக்கலாம், பிராமண சபையும் சுமிக்கலாம். பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு இடத்துல காமனா போனா அந்த இடத்துல போய் வேதம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணிக்கூரோ 3/4 மணிக்கூரோ போரும். டெய்லி படிச்சுட்டே இருந்தா 10 வருஷத்துல நிறைய படிச்சிடலாம், பலதுள்ளி பெரியவர்களும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த குழந்தைய ஆத்திலிருந்து கூட்டிட்டு போய் அந்த இடத்துல கொண்டு விடுறதுக்குள்ள ஒரு ஃபெசிலிட்டி உண்டாக்கணும். அது சபையை மட்டும் இல்லை, இண்டிவிஜுவலுக்கும் கூட்டிட்டு போய் கொண்டு விடலாம். எங்க ஆத்துக்கிட்டக்க 4 குழந்தைகள் இருக்கா, கார்ல கொண்டு. அப்பதான் இந்த வேதம் படிக்கிறதோடு இந்த உபநயனம் போட்டதோட பிரயோஜனம் வரும். இல்லைன்னா உபநயனம் போட்டா பிரயோஜனம் எப்படி ஆகும் தெரியுமோ, என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிட்டு MBBS சேர்ந்துட்டு அப்புறம் ஒன்றுமே படிக்காத மாதிரியாக இப்ப நம்ம இருக்கோம். ஜென்மம் கிடைச்சு அப்புறம் நம்ம வேத தஸ்மாத் வைதிக தர்மமார்க்க வரா வித்வத்வம் அஸ்மாத் பிரதா, அதுல வித்வான் ஆகணும். அப்புறம் ஆத்மானாத்ம விவேச்சனம் சுவானுபவோ பிரம்மாத்மனா சம்ஸ்கிருதி அப்படின்னு அப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு போறார். FRCP அப்படியெல்லாம் ஹையஸ்ட் லெவல்ல போறார். அது போட்டா கூட நம்ம இந்த பிராமண ஜென்மம் எடுத்தோட பிரயோஜனம் இந்த வேதத்தை கொஞ்சமாக அத்தியனம் பண்ணணும். ஒண்ணுமே அத்தியனம் பண்ணலைன்னா பெரிய பாவம். வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணாம விட்டானா அது பெரிய பாவமா மாறுதுன்னு கொஞ்சமாக அத்தியனம் பண்றதுக்கு அது சுஷாவா உபனிஷத் கீதா விஷ்ணோர் நாம சகஸ்ரகம் ருத்ரஞ்ச பௌருஷம் செய்வா நித்தியம் ஆவர்த்தையே புதை எவ்வளவாவது டெய்லி சொல்ற மாதிரி வேத அத்தியனம் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நம்ம இந்த புக்கு வந்து ஒரு மாதிரிப்பட்ட எல்லா சம்சயங்களும் புக்கில் உண்டு. அந்த புக்கில் நமக்கு ரியலா படிச்சாச்சுன்னா எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு. அப்புறம் நம்ம இப்போ ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஏதாவது டவுட் உண்டானா அந்த குரூப்பில் போட்டானாலும் டவுட் சயின்டிஃபிக் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. எங்கன ஜெனரேஷனுக்கு எல்லாம் சயின்டிஃபிக்கா தெரிஞ்சுட்டா தான் அவளை விசுவசிப்போம். எல்லாத்தையும் சயின்ஸில் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. சயின்ஸோட அந்த என்னது அந்த லாஜிக்கு வேற, சாஸ்திரத்தோட லாஜிக்கு வேற. அப்போ எல்லாம் சயின்ஸில் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நிறைய விஷயம் சாஸ்திரத்தோடும் சயின்ஸில் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால அந்த புக்கில் வந்து சயின்டிஃபிக் ஆஸ்பெக்டும் இருக்கு. அதனால உபநயனம் ஒரு பிராமண ஜென்மம் கிடைச்சு அதுல உபநயனமாகி அப்புறம் வேதத்தை படிக்காம விட்டுட்டானா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வரை கிடைச்சிட்டு MBBSல விட்டா மாதிரி கோட்டம் விட்டா மாதிரி ஆயிடும். அதனால ஒரு அரை மணிக்கூர் 3/4 மணிக்கூர் அரை மணிக்கூர் படிச்சா போய் எல்லாம் இதுவும் 4 மணிக்கூர் படிச்சு அப்புறம் ஸ்கூல்லையும் போய் படிக்கும்போது அங்கே ஸ்கூலுக்கு போகும் தூக்கம் வந்துடும். அது வந்து பாடசாலையில் மட்டும்தான் அப்படி நடக்கும். பட் டெய்லி ஒரு அரை மணிக்கூர் 3/4 மணிக்கூர் இஸ் பாசிபிள். either in the morning or in the evening படிச்சாச்சுன்னாக்கா படிச்சு போகும்போது நிறைய ஆகிடும். அதுக்குள்ள ஒரு ஃபெசிலிட்டி வந்து நம்ம சபைகளும் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஓரோ எவரி ஒன் பிகம் அம்பாசிடர் ஃபார் தட். நான் நிறைய பேர் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு இருக்கா, ஃப்ரீ டைம் அவ்வளோவா இருக்கா, ஒரு 5 குட்டிகளை ஒரு இடத்துல கொண்டு விடுறேன். அந்த இடத்துல கொண்டு விட்டாச்சுன்னா அங்கே ஒரு படிப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருந்தானா 50 பேருக்கும் வேதம் படிக்க முடியும். அதோடைய கொஞ்சம் சாஸ்திரங்கள் ரொம்ப அத்தியாவசியங்களும் படிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு அம்பாள் அந்த காயத்ரி தேவி எல்லாரோட மனசுலையும் போய் அப்படி செய்யறதுக்குள்ளதான ஒரு தாட்ஸ் எல்லாருக்கும் வரட்டும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு நான் நடத்துறேன். ஹரணம பார்வதி பதே. இப்போ வந்து நம்ம பாபுண்ணாவை ஆதரிச்சுட்டு அப்புறம் இல்லை அது நாங்களே தீர்மானிக்கிறோம். நீங்கள் கெஸ்டாக வந்திருக்க
ஃபங்க்ஷன் நடத்தணும்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு ரொம்ப தாற்பயம் எடுத்து பாபுண்ணாவோட இன்ட்ரெஸ்டினால தான் இது இவ்வளவு நம்ம நடத்த முடிஞ்சது. அதில் சம்சயமே இல்லை. எனக்கு யாரையும் பொழுத்தவும் தெரியாது. நான் உறவாடி சொல்லப்பட்ட ஆளாகும். அவர் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு என்னது எல்லார்கிட்டையும் போட்டு இந்த அளவுக்கு இன்னும் ஒரு 100 பேராவது வருவான்னு நினைச்சா. 100 பேருக்கு மேலே வந்தால் என்னையவா புக்கு கொடுப்பேலான்னு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டார். தாராளமாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு. 100 பேர் வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ அதனால் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்கணும், மடத்திலிருந்து சொல்லி வேண்டாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு வைதிகத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறதான மைண்டு வந்தது. அது சத்யவாசீஸ்வர சுவாமியோடும் அந்த பிரபஞ்சேஸ்வரோட அனுகிரகம் தான். அது மாதிரி நம்ம இங்கே இது நடத்தினோம். ஸ்ரீசக்கர பூஜை நம்ம குரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு நடத்தினோம். அன்னைக்கு ஃபுல் ஸ்ரீசக்கர பூஜையும் நம்ம தொடங்குறதுலேருந்து தீரது வரையும் இருந்து பார்த்தேன். அன்னைக்கு ஆள் இல்லாதனால அந்த ஒரு ஆவரணம் என்னதாக்கம் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தேன். எல்லாம் அவருக்கு ஒரு பிராവശ്யம் கேட்டாலே டக்குன்னு மனசிலாகிடும். அப்போதான் சொன்னேன் ஸ்ரீசக்கர பூஜை என்னதுன்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ எங்கே போயாலும் ஸ்ரீசக்கர பூஜையை பற்றி பேசுறதுக்கும் அவருக்கு ஒரு பிராവശ്யம் கேட்டாலே நானே இன்னைக்கு வைத்தியநாதமாவை சொன்னேன், நீங்கள் சந்தியாவந்தனம் பேசினா பாபுன்னு நான் பேசுகிறேன், அப்போ ரெப்படேஷன் ஆகுமே சொன்னேன். அப்புறம் சொன்னேன் பரவாயில்ல, பாபுண்ணாட்ட புக் இருக்கிறனால அவரை ஒரு வருஷம் பார்த்தாலே எல்லாம் தெரிஞ்சுடுது. அவர் எது பேசலையோ அவர் நான் பேசுகிறார் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால இந்த ஃபங்க்ஷனை ரொம்ப கிராண்ட் ஆக்கிறதுக்கு அவரோட ரொம்ப எஃபர்ட் இருந்தது. அதனால அது நம்ம ஞானாம்பிகாவோட கணக்கு அவரோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதனால ஒரு விஷயம் கூட நான் சொல்றதுக்கு மைண்டில் வர்றது ஒன்று இந்த ஞானாம்பிகா ஃபவுண்டேஷனை நம்ம ராமகிருஷ்ணன் அவரோட பிரதர் அது தொடங்குறதுக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்திருக்காரு. அவரோட எஃபர்ட் அதில் ரொம்ப உண்டு. எந்த அவசியம் வந்தாலும் ஒரு அட்வைஸ் தெரிவார். அதுலேயே தான் நம்ம ஆதிகேஸ்வரனா இவ்வளவு நேரம் இருந்தார். அவரும் இதில் நிறைய அட்வைஸ் தந்திருக்கார். பின்ன ரஞ்சித் கார்த்திகேயன் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அவர் இந்த நம்மளோட சதவண்டிகா யுத்தத்தை எல்லாம் பெருசாக்கிறதுக்கு அவரோட ஒரு எஃபர்ட் உண்டு. அப்புறம் நம்ம என்னெல்லாம் ஐடியா போட்டாலும் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முரளி அண்ணா, வைத்தியநாத மாமா, அவரே நம்ம போதீஸ்வர அண்ணா, சர்மா அண்ணா 4 பேர் இதோட ரொம்ப அதுக்கு வேண்டி பிரயத்னிச்சிருக்கா. அவளோட முரளி அண்ணாவோடு எல்லாரும் ஓரோ வைத்தியநாத மாமான அந்த ஜென்ரலாக உள்ள காரியங்களை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் பாக்கி உள்ள காரியங்கள் முரளி அண்ணா பார்த்துக்கார். நம்ம போதீஸ்வர அண்ணா என்ன காரியங்கள் வேணுமானாலும் சர்மா அண்ணா தான் சண்டியாகமே நடத்தப்பட்டது. ஓடி நடந்து இப்போ என்னையோட அவருக்கு தான் என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறோன்னா அவர் இருந்தால் தான் சண்டியாவை நடத்த முடியும். அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுத்துருக்கார். பின் நம்மளோட சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் நம்ம ஸ்ரீராம சார் இருந்த கத்திரிக்கான்னு நினைக்கிறேன். அவர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ங்கிறது மட்டும் இல்லை, நம்ம எல்லா காரியங்களுக்கும் ஆத்தியத்தை நம்ம சண்டியாபத்தோடு சதண்டியாபத்தோடு சேர்மேன் சார் தான் இருந்தார். அதனால் நமக்கு வேண்ட எல்லா டைரக்ஷனும் அவர் தொடர்ந்து அப்படி இது மாதிரி நிறைய பேர் அசோசியேட் செய்யணும். கூடுதல் நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை கூடுதல் கொண்டு போகணுமான ഒരുപാട് പേരുടെ സഹകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും ഇത് மாதிரி இந்த ஒரு புக்கு போட்டால் மாதிரி இது சாஸ்திரங்களோட ஒரு ட்ரீம் ஆயிருந்து. இது மாதிரி புக்கு போடணும் அப்படின்னு ட்ரீம் ஆயிருந்து. அவர்கிட்ட காணிச்சு அவரே அதுக்கு நமக்கு அந்த ஸ்ரீமுகம் மாதிரி எழுதி கொடுத்துருக்கார். 2 சங்கராச்சாரியாலும் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ காஞ்சியோடு நம்ம ஒரு போன மாதம்தான் வந்தது, அதனால தான் புக்கில் போடாதது. ஆத்திய சிங்கேரி ஆச்சாரியால் கூப்பிட்டு புக்கை பார்த்து வாசித்து வர சொல்லி இந்த ஸ்ரீமுகம் 1 மணிக்கூர் நம்மளை உள்ள கூட்டிகிட்டு போய் பேசிட்டு இருந்தார். காஞ்சி ஆச்சாரியால் இப்போ இங்கே சென்னையில் போனோம்னா இது மாதிரி ஸ்ரீமுகம் நாங்கள் தவம் சொல்லி அது 1 மாதத்துக்கு முந்தி தான் வந்தது. இது மாதிரி இன்னி பார்ட் 2 அது மாதிரி வேறு நம்ம சோழ சம்ஸ்காரம் எல்லாம் எழுதுறதுக்குள்ள பிளான் இருக்குது. எல்லாரோட சகாய சககரணங்களும் ஒரு கோஆப்ரேஷனும் உண்டானாத்தான் நமக்கு நடத்திட்டு போக முடியும். நான் 4-5 பேருங்கிறது ஒரு 50 பேர் எல்லா பிராமணாலும் அவளான ரீதியில் கோஆப்ரேட் பண்ணால் இது மாதிரி எல்லா புக்கும் போட முடியும். அதுக்கு நம்ம சத்யவாசீஸ்வர சுவாமியோட அனுகிரகம் கோமத்தியம்பாசமே சத்யவாசீஸ்வர சுவாமி ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. நமஸ்காரம். இந்த நித்யானிய புக்கு உண்டாக்குறதுக்கு பயங்கர எஃபர்ட் எடுத்திருக்காரு கிரீஷன் தான். அதை
திருத்தறதுக்கு நம்ம வெங்கடேஷ் ரமேஷ் ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்திருக்காங்க. அதனால இது வந்திருக்கு. நம்ம சொல்லுவோம் சந்தியாவந்தனம் நித்தியம் ஆயுர ஆரோக்கிய வர்தனம். இப்போ எல்லாரும் தவசம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் லைக் இப்போ நம்ம ஒரு மொபைல் இருக்கு, மொபைல் வந்து சார்ஜ் போயாச்சுன்னா வீட்டில் சார்ஜ் அதுபோலே நம்மளோட உடம்பும் மனசும் இல்லை. அப்போ நம்ம சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது அது சார்ஜ் ஆகிடும். அதனால் தெய்வீக எல்லாரும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவோம். பின்ன ஸோ ரெஸ்பெக்டட் டிக்னட்ரிஸ் ஆஃப் த டேஸ், ரெஸ்பெக்டட் டிக்னட்ரிஸ் ஆஃப் த டேஸ், நம்மளோட ரிக்வஸ்ட் எடுத்துட்டு கணேசன்னா இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வந்திருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அவரோட பேர் ஹெச் கணேஷ். அப்பாவோட வித் யூ ரெஸ்பெக்ட். சரி, நாங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டது ஹெல்பிங் கணேஷ் நாங்கள் என்ன ஆறு என்ன அவர் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப நன்றியை வச்சிருக்கிறேன். പിന്നെ വൈദ്യനാഥ് സാർ, ഗിരീഷ് ട്രസ്റ്റി ശങ്കരനാരായണൻ വാളുകൾ നന്ദിയെ தெரிவிக்கிறேன். അതുകൂടാതെ நம்மளோட ரிக்வஸ்ட் எடுத்துட்டு எல்லாரும் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. இட் இஸ் எ கிரேட் திங். அதனால் உங்களுக்கு ஓരോருத்தருக்கும் ஞானாமிகளோட பேர்லையும் என்னோட பேர்லையும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அது மாத்திரமல்ல, நம்ம இங்கே வந்து பிரம்மச்சாரிஸ் வந்திருக்காங்க. அவளுக்கு என்னதான் இம்பார்ட்டன்ஸ். இப்போ அவளுக்கும் எல்லாருக்கும் நல்லா படிக்கணும், நல்லா வேதம் படிக்கணும், பெரிய பொசிஷனில் வரணும் എന്ന് அவன்கிட்ட பிரார்த்திச்சுட்டு அந்த இடத்துல தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. പിന്നെ சின்ன ரிக்வஸ்ட், குழந்தைகள்லாம் வந்து சின்ன ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும். പിന്നെ അത് കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ലഞ്ച് അറേഞ്ച് பண்ணிருக்கு. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് പോകണം. ഇറ്റ്സ് എ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്. கீர்த்தி மண்டபத்தில் லஞ்சுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கு. ஒரு கூட கேட்டுக்கிறோம். எல்லாரும் லஞ்சு